हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम द अल्लाह जुल जलाल यो ढेर लुई जलीलुल कदर पैगंबर तेर शवे दे और कुरान हकीम के अल्लाह बार बार जिक्र कई यो जलना द्वजलना पिंजिश्त सूरतुन के अल्लाह दे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिक्र करे दे पिंज सूरतुना और पद्रिश पे तो आयातुन के जिक्र और ब्या जमाने द नबी अलैहिस्सलाम नरे रमख के तेर शवे दे तकरीबन द नबी अलैहिस्सलाम ना 2,500 काल मख के इब्राहीम अलैहिस्सलाम तेर शवे दे द हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ना 2,000 काल मख के तेर शवे दे और द पैगंबर अलैहिस्सलाम ते अल्लाह कम खिताबुना वर्कई नो द इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिक्र कई वत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा ए पैगंबरा द इब्राहीम अलैहिस्सलाम द दीन पैरवी कवा दागे ताबेदारी कवा कान हनीफा मुस्लिमन अल्लाह फरमाई के दे द बुत परस्तेना वेजारो द बुत परस्तेना पाको और द अल्लाह जुल जलाल ताबेदार पैगंबरो मा कान इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमन अल्लाह फरमाई चे द इब्राहीम अलैहिस्सलाम मजहब न यहूदियत व ईसाईयत दा टोल दाग नरुस्त रागली दी आगा दो पड़ी कनो यो मखीजी मुसलमानो दा अल्लाह ताबेदारो नो बार बार रब्बुल आलमीन नबी अलैहिस्सलाम ता और ब्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल सहाबा ता उम्मत ता द इब्राहीम अलैहिस्सलाम द ताबेदारे जिक्र कई और कतासु तारीख बांध नजर वाचवे नुद्दा हकीकत से पदे बपोश है कि द रब्बुल आलमीन द वहदानियत तपारा द अल्लाह जुल जलाल द खुलु सिफतुन द पारा और द अल्लाह द तौहीद द खुरवल द पारा और द कुफर और द शिरक पर मुकाबला के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चिकम कुर्बाने वर्कड़ी दी यकीनन अगा काबिल सताइश दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम चे पकम कोर के पैदाश हो अगा कोर द बुत परस्ते न डको प्लारी बुत परस्तो कुरान हकीम के अल्लाह द प्लार नुम जिक्र कई इज काल लि अबीहि आजरा द प्लार नुमी आजर दे आम वर्रिखीन लिखी कि द प्लार नुमे तारीख हो फखे सरा नो सो कोई कि द आजर द इब्राहीम अलैहिस्सलाम प्लार न दे तरो और द प्लार नुमे आजर दे लेकिन जमुंग मुहक्किकीन उलमा मुफस्सिरीन लिखी कि ना द प्लार नुमे आजर हम दे तारीख हम दे आयो कस्ते पलनु में तारीख दे और आजर लकब दे लगा उसम दे यो सड़ी यो नुमी यो एजान ले यो लकब खौदी यो दासी वस्फी नुमी के पागे हम यादीगी नो खलक द्वारा नु मुनाखली मौलाना अशरफ अली तानवी अशरफ अली रहमहुल्लाह दे नुम दे तानवी दागे यो सिफत दे नो पदवाड़ो यादीगी तो कोई मौलाना अशरफ अली से और सो कोई तानवी से रहमहुल्लाह दगरंगे द इब्राहीम अलैहिस्सलाम द प्लार नुम खपल नुम तारीख हो और आजर द लक़ब दे आजर से तवई नो उलमा लिखी चे आजर बुत परस्त तवई द बुतान इबादत पे कहो बाज़ उलमा हुई चे आजर बुतानो सर मोहब्बत को उनकी तवई इसो बुत सर मीना कई मुजाहिद जमुंग तफसीर लो इमाम दे रहमहुल्लाह अगवई चिदा आजर द अगी बुत नुमो चिदान लकोर के साथ नले वो सजदे में वत लगोले अगा नुम द दे जान ले अगा सिफत अगा नुम मुकर्रर करे दे बहर के चिस्तर के उगड़ोले इब्राहीम अलैहिस्सलाम नो कोरे द बुत परस्ते अडावा प्लार बुत परस्त मोर बुत परस्ता
قوم ټول اندوان بت پرست، بادشاہ بت پرست، د بادشاہ وزیران چې څومره دي هغه ټول بت پرست دي، تر دې حده پورې چې د ابراهیم علیه السلام په وخت کې چې کم حکومت دی د هغې سرکاري مذهب هم بت پرستي وه. لکه زمونږ سرکاري مذهب به ده ووایو چې اسلام دی، د مسلمانانو د ملکونو سرکاري مذهب به ده ووایو چې اسلام دی، د چا سرکاري مذهب هندو مت وي، د چا سرکاري مذهب هغه بت پرستی وي. نو د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې چې کوم د سرکار مذهبو، د بادشاہ مذهبو او د قوم مذهبو، هغه هم ټوله بت پرستی و. خلکو به ځان له بوتان جوړول، په کورونو کې بوتان پراته، په سړکونو په چوکونو کې بوتان پراته، د بادشاہ دربار کې بوتان پراته، ټوله بت پرستی وه. ابراهیم علیه السلام چې کله سترګې غړی او لږ غوندې لوی شو، الله قرآن حکیم کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، ماشوموالي کې دله مونږ پویه ورکړې وه. د دې ذهن کې مونږ د ماشوموالي نه د بت پرستۍ نفرت پیدا کړی و. د الله د یووالي، د توحید او د وحدانیت سوچ او فکر دا دې ماشومو چې مونږ د په دې ذهن کې اچولې وه، دته مو دا خبره ښکاره کړې وه چې الله یو دی، شریک نه لري. وکنا به عالمین، الله فرمایي مونږ ته د پته وه، مونږ په دې پوی وو، یقینا د الله په دې علم دی چې د ده دا وجود، د ده دا ماده د دې خبرې قابله ده، په ده کې دا صفت شته چې دنه نبی جوړ شي او دې بیا خپل قوم ته د رب العالمین د وحدانیت او د یووالي دعوت ورکي. اذ قال لابيه وقومه، خپل پلار ته خپل قوم ته لومبي نصیحت چې ورکوي سوی ورته، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، دا د بوتانو د ډانچو د دې څیزونو عبادتونه کوئ، دا څه کوئ تاسو؟ نو چې سترګې کله غړی ډېر خوبصورت او ابراهیم علیه السلام مزیدار خشته او ډېر زیات مینه ناک او محبتي و. نو داسې ماشوم چې هغه خشته وي او ډېر مینه ناکي محبتي وي، هغه سره قدرتي طور د خلکو مینئ، د مور هم ډېر خوښو، د پلار هم ډېر خوښو. نو چې لږ غوندې لوی شو په خبرو اترو، لکه دا ماشوم چې کله بابا او بیبي شروع کړي او د هغې نه پس خبرې شروع کړي، دا ډوډۍ یخه ده، دا ګرمه ده، دا د جوارو خورم او د غنمو نه خورم، دا ماشوم کې چې دغه صلاحیت لږ پیدا شي، چې دغې وخت ته ورسېد نو یو ځل د مور نه تپوس کوي، مورې ستا رب څوک دی؟ لاول ځان یادوي، مورې زما رب څوک دی؟ زما پروردګار څوک دی؟ مور ورته وایي زه تا زه پالم که نه؟ بچې تاله پی زه در کوم، تاله جامې زه بدلوم، تا زه پاکوم، ستا رب ستا پالونکی ستا پروردګار زه یم. اوس که بل ماشوم و چپ پاو، ځکه لومبي ورته مور ذهن ته دا خبره واچوله، عقل هم دا وایي زمونږ دا ښه عقل، دا ګنده عقل. وی مورې ستا پروردګار څوک دی؟ ستا پالونکی څوک دی؟ تاله ډوډۍ څوک راوړي؟ تاله جامه څوک درکوي؟ وی ستا پلار آزر. دا د هغې په ذهن کې پرته و یو نقشه، زما رب هغه دی، زما پروردګار ستا پلار دی. مورې زما د پلار رب څوک دی؟ د هغه پروردګار څوک دی؟ وی نمرود بادشاه زمونږ لوی رب دی، مونږ له ډوډۍ راکوي، مونږ له تنخوا راکوي، مونږ له کورونه راکوي. مورې د نمرود رب څوک دی؟ نمرود خو به هم چا پیدا کړي که نه؟ هغه له به هم څوک ډوډۍ ورکوي، هغه له به هم چا شکل ورکړي؟ وی چپ بچې، بل خبره دې وکړه نو مخ دې وهم. دا څه وی؟ د نمرود د پاسه بل رب څه کم دی؟ وی نمرود خو زمونږ لوی رب دی، زمونږ لوی پالونکی دی. نه 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 مورې داسې نشي کېدی چې زما ته شوې او ستا زما پلار شو، زما د پلار نمرود شو، خو د هغه به هم څوک یې که نه؟
چپېړی نیغه کړه په دا مخ یې ووو نن نه پس د دې خبرې نوم دې واخیستو بادشاه ته خبره ورسېدله زموږ سرمن به وباسي نمرود د ځان د پاسه بل خدای کوم ځای مني بل رب نه مني چپ داسې یو ذهن د هغوی لکه د فرعون غوندې جوړو فرعون به وي انا ربکم الاعلی ستاسو لوی رب زیمه نمرود هم وایي ستاسو لوی رب زیم چپ شو پلار سره به کېناست بابا دا مشوم دی بچی دی خو الله فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبلو ماشوموالی کې مونږ سمج پویه ورکړې وه بابا دا څه جوړی ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون دا څه کوئ دا دانچه بابا ته جوړی دا څه شی دی بابا دا چې کوم ګوټ کې ولاړ دی او ته ورته سلوټونه کې او ټیټ پاس ورته کېږي دا تا جوړ کړی دی او بچې ما جوړ کړی دی اوهو افل لکما ولما تعبدون توف به پې ناړې کې لاړې به وتوکلې ستا او ستا په دا خدای دې لعنت دي تا په خپل لاس جوړ کړ او په خپل لاس دې ولا پوزه جوړه کړه په خپل لاس دې ولا خوله جوړه کړه په خپل لاس دې ولا سترګې جوړې کړې نو هغې ته سجدې کې افسوس دی تا لم افسوس دی ستا دې قوم لم افسوس دی پلار به تې غټه سپېړه وایسه چې ګوره که نن نه پس زمونږ د خدای بېعزتي دې وکړه چې برابر دی دی به ناستو ورته هغه سره به سولې و هغه سره به چټک و هغه سره به خپله آله وه په هغې به ورو ورو لګیا و هغه بوت به یې جوړه نو بوت خو ډېر په طریقه جوړېږي که نه که پوز ګوره د یو انسان او د بل انسان چې فرق راولي په دې پوزه راځي په دې سترګو راځي په دې غوږونو راځي نو که لږ معمولي غوندې پوزه غټه شي یا غوږونه یا بل شان وي نو بیا خو هغه فرق نه راځي که نه بیا خو دې بل شی جوړېږي د دې ټولو خلکو هم دغه دوه سپېمې دي او دغه پوزه ده او دوې سترګې دي او دغه غوږونه دي او دغه مخې دی خو دا فرق یې په دې دی چې د یو پوزه لږه غټه ده د بله وړه ده یو سترګې یو شان دي د بل شان نه هغې به یو نقشه جوړه کړې وه چې په دې نقشه بوت جوړو دې به ناستو نو چې کله به هغه سولي ټس ورکړو د به یو سوک ورکړو ابراهیم علیه السلام لاره کوټې دی هغه سولې به غلط شولي ډکره به دې جدا شوه اوهو ټول کار دی خراب کړ زما د بوت خو ما پوزه په دې نمونه جوړوله تاس وړقولم لاس ترې راله وړقه او پوزه یې خرابه ما خو سترګې وله داسې رنګ ورکړو چې مزېدارې سترګې جوړو ما اوخو لاس ترې راله وړقه او رنګ غلط شو سترګه خو یې ړنده جوړه شوه دا څه شو په دې یې پویه و ابراهیم علیه السلام په دې پویه و چې بدبختو دا څه کوې په خپل لاس وله سترګې جوړوې د سترګو رنګونه په خپل لاس جوړوې غوږونه په خپل لاس جوړوې افسوس دا به تاله بیا زوی درکوي زامن ترې غواړی افسوس دا دی چې دا به تاله بیا باران کوي دا یاد وساتئ دا صفتونه چې باران بیماری لرکول بیماری راوستل اولاد ورکول اولاد اغشتل جون ورکول جون اغشتل عزت ورکول عزت اغشتل دا د چا کار دی د الله کار نو دغه رنګې هغې به دا سوچ کو بابا دا ته څه کوې په خپل لاسونو باندې بوتان جوړی او بیا د هغې بوتانو عبادت کې او رام ورته کې او دا یو بوت دی لري چې باران در باندې کوي بل بوت دې لپاره دی چې زامن در کوي بل بوت دې لپاره دی چې عزت در کوي بل دې لپاره دی چې تاله به ګورنري او وزارتونه در کوي اوهو دا خو تا په خپل لاس جوړ کړي دي پلار وایي چې زما دا بچې په کومه طریقه زه پوهېږم هسې نه بادشاه خبر نشي که بادشاه خبر شو نو زمونږ سرمن به وباسي ځکه چې پلار یې د بادشاه په ممبرانو کې لوی ممبر د اسمبلی ممبر نږدې سړی و بادشاه ته خو بادشاه ته پته ولګېده ښه ته داسې بچې ساتې چې هغه زما خدایي نه مني نو موږ سره به څه کوي نو چې تنګ شو ابراهیم علیه السلام نو دا بچې په خپله بوته دا آزر نو ابراهیم علیه السلام بچې په خپله بوته بادشاه ته یې ودرو ښځې ته وایي ښځې ګورې که بادشاه خبر شو خو زموږ به سرمن به وباسي بادشاه پې خبره و اوس خپل بچې څوک په زور بادشاه له بوتلل دا اله بوځي چې ډېره په زړه کې یې یاره پیدا نمرود ته مخامخ کړ بادشاه سلامت دا ماشوم مې روسته دا څوک دی چې دا زموږ بچې دی دا مې روسته دی دا خو ډېر خشته ماشوم دی ښکلی بچې دی ویې صاحب د کې یو نقصان دی دې ستا خدایي نه مني او دې زموږ خدایانو پر ټوقې کوي
نو صاحب دله مې راوسته هسې نه چې سبا بې ته مونږ رانیسې زمونږ بچې دي د زړه مقطره د زړه م ورسره دردېږي خو تا نه یېرېږو نو که ته دې وجنې او که روکې یې او که هر څه ورسره کوې نصیحت ورته کوې تا له م راوستی دی چې سبا پې مونږ راونیسې بادشاه خو هوښیار و پوه و چې دا ماشوم دی که دې اوس مړ کړم نو خلک به څه او بل د ابراهیم خو زما د یارې ماله راوستلی دی پلار دا پلار خو زما د بادشاه نږدې سړی دی نو بیا به دې به م خپی چې بچی یې راله مړ کړ هغه پښتانه وي یو په ست ښه ښکاري او بل په څه ښه ښکاري نو په نه خوراک دی که خوراک زه خو یم یو په خوراک ښه ښکاري نه خوراک څه ته وایي چې صدقې نو خوراک دا متل غلط دی بشیر جانه چې ته وږې او زه راته یم چې ډوډۍ وخوره او ته وایې زه نه خورم نو ته په دې ښه نه ښکارې وایې را دې خوا که پرلت تې راته وخوره نو د هغه دا مطلب و چې زه به دته ست وکړم بادشاه نه به ځان بچ کړم بادشاه خو هوښیاري بادشاه خو هم په قمقلتوب نه کېږي ورته نه خیر داسې کار بچی دی نه پوهېږي او ته داسې کار وکړه دې بوځه کور ته نصیحت ورته کوه ټیک به شي صاحب بس نه چې زمونږ د خدایانو بېعزتي کوي خیر ماشوم دی بچی دی ټیک به شي ورو ورو به دې بله دی کله غوندې ټیک به شي ابراهیم علیه السلام چې دا خبرې ورته ښه ډاډه شو پلار یې راځي او بوتانو باندې سار وختي مور یې راځي او دې راځي او کپړه پې مږي چې دا چمک ووایي او مزېدار شي او پاک یې کړي خو چې دې ته اخوا شي نو دې لاړ شي او ډنډه خټې راوالي په دا سر ورته واچي دا چا دا زمونږ خدای پاک ګنده کړی دی ای مورې چې دا خدای دی نو څوک د چا پلار به راشي او خدای به څوک ګنده کي دا څه کوې مورې دا څنګه خدای دی تا له څنګه دی ښکلی شکل درکوي چې دا خپل شکل د چا نه نشي بچ کولی هغې به راګیر کو بیا ورته نو پلار یو ځل ورته وي بچې راشه چې لږ غوندې داسې کار وکړه دا بوتان به د جوړولو او خرڅول به دا یو بوت خو بازار ته دا خدای بوځه دا خو یو څه خرڅ کړه په دومره پیسو وی بابا راکړه ډېره ښه خبره خوشحاله شو چې ځکه خیري بچي کې خو زمونږ له غوندې دغه پیدا شو راکړه هغه یې ولله ښه مزېدار په ماډوچو کې ونغوښته په کپړو کې ونغوښته او ده راواغېش پوګی یې کړ د پلار په مخ کې نو چې پوګی یې کړ د کور نه اووه د ځمکې لی راوبره اوس به دې رانه څوک خلاصوي تا دا پوګه ګرځوم زه لیونی یم چې تا پوګه ګرځوم تا غوندې ګنده او پړې جیب نه راوویسته په دا خپه کې ورته واچوه او اوږې پورې پړې ونیوه او راښکه بیا بازار کې چغې ایستله لا ګورې ورکوټې بچې دی نابالغه اواز کوي ای خلکه هغه شی خرڅوم چې ګورې فایده نه رسوي او ضرر رسوي هېڅ فایده درته نه رسوي او ضرر درسوي څوک به یې واخلي خلکو به رامنډه کړي اوه خدای په ځمکه راکاږي زر به یې راوچت کو سینې پورې به ونیو زمونږ خدای په ځمکه راکاږي خو چا ډب ورکولی نه شو ځکه چې د آزر زوی دی د بادشاه د وزیر او د نږدې سړي زوی دی پلار له به یې هغه بوت راویسته راوست دا خو مونږ ستا هغه زوی په ځمکه راښکه چې هغه به وکتل نو چې ځمکې له راوبره یو خامخا به یو شی جدا کېږي که نه چا نه به لاس ماته کله به بلې بوګک هغه نه به خپه ماته وه چا نه پوزه به ماته وه د پسې به منډې تړلې وایي ځکه بوت جوړول دا ډېر زیاته خواري غواړي یو ځل راغې پلار ته نصیحت کوه مور ته نصیحت کوه قوم ته راغې او قوم یې داسې و چې بعضو پکې به د ستور عبادت کوو بعضې به د سپومې عبادت کوو بعضو به د انور عبادت کوو قرآن حکیم کې الله فرمایي نو قوم ته یو ډلې ته لاړ ورغی تاسو رسې عبادت کوئ دوی مونږ دا هغه مخامخ ستوري سپومې وګوره هغه سپومې ته څومره خشته او مزېداره ډولۍ ده ټولې دنیا لې رڼا ورکړې ده د هغې عبادت کوو غلې کېناست هذا ربي ښه دا به زمونږ خدای شي خو چې هغه سپومې پرېوته وایي څه چې ستاسو هغه خدای لا احب الآفلین هغه خدای مې نه دی خوښ چې هغه یو وخت کې رڼا ورکوي او بل وخت کې نه ورکوي بل قوم لا ورغې تاسو رسې عبادت کوئ هغې خشته خشته ښکلې ښکلې ستور څنګه چمکاوېږي د اسمان پې خشته ښکاري دا به زمونږ خدای وي دې غله کې وایي دا چېته خدای کېدی شي نو چې رڼا ورځ سبا رانږدې شو او هغه ستوري پرېوتل څه شو ستاسو هغه خدایان غیب شو نه هغه خدایان مې نه دي په کار چې غیبېږي بل قوم له ورغې تاسو رسې عبادت کوئ ای موږ د دې ستوري عبادت کوو
د دې نور عبادت هذا اکبر، دا پکې ډېر لوی دی، دا خو ټوله دنیا کې رڼا ورکوي. غږ یې نه کو، غلی ناست و. چې کله ماښام شو دا نور پرېوته، وی انی لا احب الآفلین. هغه خدای چې هغه غیبیږي او د هغه نه پس تیاره راغلي، هغه خدای مې نه دی پکار. دا به هغوی ته نصیحتونه کوي. د هغې بوت عبادت کوي چې هغه نظر هم نه لګي، د هغه خدای عبادت کوي چې هغه اوري هم نه، د هغه خدای عبادت کوي چې هغه خبرې هم نشي کولی، د هغه خدای عبادت کوي چې هغه ګرځېدي هم نشي، په خپلو لاسونه جوړوي. ناشنا خلک یې قوم به ورته وایي چې ګورې سم شه، ګنې زمونږ دا بوت به دې خراب کړي او دا به درته ضرر ورسوي او دا به دې لیوني کړي. او پلار ورته وایي چې ګورې سم چې زمونږ د خدایانو نه، او ګنې دې وطن نه دې شړم او سنګسارو هم دی. خیر ابراهیم علیه السلام لګیا دی، خپل قوم ته خپل نصیحت کوي، خپل پلار ته نصیحت کوي، خپل مور ته نصیحت کوي. او پلار ته مو چې بابا اوس تا له خدای پوهه نه در وکړې، زه څه وکړم؟ زه د الله په دربار کې به در سوالونه کوم چې خدای پاک دې پوه کړي. قوم یې ته میلې له اختر میله به یې لګېدله او هغې ته به بادشام ته او عام خلک به هغې میلې ته وتل. ده پسې هم ډله راله چې ابراهیمه ته موږ سره میلې ته لاړ شو. یاره وایي زما طبیعت ټیک نه دی. او واقعي چې دا ټول قوم یې په دې کفر او په دې ګمراهۍ لیده، نو سړی خپی، طبیعت مې ټیک نه دی. نو د هغوی به دا قاعده وه چې د هغوی لوی مندر و که نه، لوی عبادت خانه، لکه زمونږ لوی جومات دی مثلا، نو په هغې کې به دا بوتان ولاړو او یو غټ بوت و د دوی د ټول سلطنت غټ بوت، او په دې منځ کې دی او دا نور واړه خدایان بوتان د ګیر چاپېره دي باطل. نو دوی به دا چلو که چې دا خوراکونه به یې راوړل، دا میوې او دا به په میزونو باندې او په هغه ځمکو په هغه درو باندې کېښودې او ور به یې جرنده کو، د سیل مې ښځې نر او ماشومان ټول به لړل هغه میلې ده. نو بیا چې به د هغه میلې نه اوزګار شو، واپس به رالل، نو هغه خوراکونه به یې خوړل. نو ده ته وایي چې زه چې زه میلې له وایي زما طبیعت ټیک نه دی. دوی ټول لاړل. چې دوی لاړل نو ابراهیم علیه السلام د برګې په اوږه راغی، جرندې له ډق ورکه ماته او په ورننوت. چې ورننوته خوراکونه ورته مخې ته دي، غټو غټو بوتانو ته او دې وړو ته پراته دي. ما لکم لا تاکلون، خبیث بچو نیغ نیغ ورته ګورې خورئ نه، هسې ورته سترګې اړوئ راړوئ، خوراک درته پروت دی او ګوتې وله نه وروړئ. بس شروع یې پې وکړه، بس یو په یو تبر په دا سټ واخه او بل په بل طرف واخه او بل په بل طرف واخه، ټولې ټوټې ټوټې کړه چې څومره خدایان ټول یې مات کړو او د هغې هغه ډکرې یې په هغه غرو مرو کې او په هغه څیزونو میزونو کې وغورځول. او دا مشر چې دی هوښیار و، نو دا مشر ته یې غږ ونه کړ، تبرګي یې راواخېسته او د هغه مشر کاکا په ګوتې یې ویزان کړ، هغه ته یې ویزان او لاړه واپس یې جرنده ولګوله کور ته لاړه. چې هغې د اختر د میلې نه اوزګار شو، په خوراک را خوشې شو، رالله دروازه یې کوله او که چې ګورې غوښه ځای په خروجو کې د دې بوتان وډو کې پراته دي. قرآن حکیم کې الله فرمایي پرې که مچ د دې په سر کېږي، د خدای د دې بوتا بوت په سر مچ نو هغه مچ هم د ځان نه نشي شړلی. نو چې یو شی مچ د ځان نه نشي شړلی، تا له به څه خیر دري، ټول ورته رام رام کوي. نو چې راغلل ډېر خفه شو چې زمونږ خدایان دي، دا خو چا دې غټه بېعزتي کړې ده، چا والي دي، چا مات کړي دي، ډکرې کړي دي. یو بل نه تپوس کړي دا چا کړي، من فعل هذا بآلهتنا، دا چا کړي زمونږ خدایانو سره، زمونږ خدایان چا والي دي؟ وایي یاره سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم، یو هلک دی چې زمونږ د دې خدایانو کله کله نومونه علي په بدو، او ابراهیم نوم یې دی ممکن ده چې دا بده کړي. ویره یې ولې ټول چې کوم د دوی پادریان دي او مشران، هغه دغه ورته وایي پنډتان ورته وایي، چې کوم مشران هندوان دي دا ټول یې راجمع کړل او صاحبه ابراهیم علیه السلام یې راوغوښتو، زمونږ خدایانو سره دا لوبه تا کړې ده، دا تا وهلي دي. ابراهیم علیه السلام ورته وایي بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانوا ینطقون. صاحبه چې ټوپک چا سره هوډه دغه کوي، ته برګې چا سره په اوږه کې دی، که ته بر ما سره خو ما به والي، ته برګې دغه مشر بابا ته په اوږه کې ویزان دی.
او تپوس به نه کوئ. هغه مشر بابا نه تپوس وکړئ چې کوم لوی خدای دی ستاسو، ځکه تبرګي د هغه په اوږه دی، ممکن نه غوسه ورغلي وله، قار شوي دې کشرانو به یې څه نافرماني کړي، خبره به یې نه اورېدلې، بس غوسه وله ورغلې ده، راپاهې ټولې والي دي. ولې استاد خپل شاګردان نه ډبوي، ممکن نه غوسه به ورغلي. فاسألوهم ان كانوا ينطقون. یو کار وکړئ ځه که په دې یقین نه راځي نو چې دا کوم ډلې وړې پراته دي دوی نه تپوس وکړئ چې چا والی یې، دوی به راته حال ووایي که نه. دغه یو بل ته وکتل او په دې اړه کې وشوه زموږ نه غټ ناپویه بل نشته، ځکه چې اوس د دې کشرانو نه تپوس وکړو دا زموږ خبره اوري څه، دوی خو رښتیا خبرې نشي کولی. او مشر بابا خو د ځای نه نشي لقېدی، نو غزار به څنګه وکړي. بس دغه ځای کې ابراهیم علیه السلام پرې راچل شوی د خدای ظالمان. زه خو دغه نصیحت درته کوم چې د هغې خدایانو عبادت کوئ چې هغه نه غزار کولی شي، نه خبرې کولی شي، نه اورېدل کولی شي. دا تاسو څه کوئ په کومو کندو سر یې؟ د هغې الله عبادت وکړئ، د هغې ځای عبادت وکړئ چې هغه په دې خپلو صفتونو کې هېڅ څوک ځان نه شریک نه مني. خبرې هم کولی شي، اورېدل هم کولی شي، طاقت هم لرلی شي، قدرت هم لرلی شي. د دې ټولو کائناتو رب دی. بس د مټې کلک ونیو بادشاه دی، بادشاه سلامت ده، خو بس زمونږ نه نه وړي اوسئ به ده سره مونږ څوک هغه زمونږ په عبادت خانه کې چې څومره هغه خدایانو بغیر د هغه مشر خدای نه باقي ټولې مات کړي دي. بس هغه وایي دله داسې سزا په کار ده، سوچ پرې وکړئ چې دله څه سزا ورکوي. صاحب په اور سوځول غواړي، په جیل کار نه کېږي او په والو کار نه کېږي. او که داسې مړ کړو نو په دې امکان سم په اور یې سوځو مکمل چې وجود یې وسوځي چې سبا بل څوک داسې نه کوي. بادشاه ورته وایي ولې ته داسې کار کوې؟ وایي بس زه صحیح خبره کوم درته. د هغه ځای نه هغه خپل نصیحت شروع دې وخت اوس ابراهیم علیه السلام بالغ هم لوی شوی هم دی، بالغ شوی هم دی. بادشاه ورته وایي چې ته د چا عبادت کوي؟ د هغه ذات عبادت کوم چې هغه په اختیار کې ژوند او مرګ شته. الذي يحيي ويميت، جمع دی کولم کوي او مړ کولم کوي. نمرود ورته وایي دا کار خو زه کولی شم، زه هم خدای ژوند زه ورکوم، مرګ هم زه ورکوم. وایي ته نشې کولی؟ وایي کولی شم. هلکه ورشه چې کوم سړی پانسي ګاټ کې پروت دی هغه راولئ. دا سړی مړ دی بس خالص، ځکه چې اوس لږ ساعت پزه د پانسي ده چې ما پرېښود، زه دا ژوند شو دا مړه ژوند. او بل یو غریب یې راونیو چې هغه هېڅ قسمه بېګناه و، هغه ته یې جلاد ته وایي د باندې حکم وکړه ډز وله ورکړه سر یې قلم کړ. وایي دا مې مرګ، دا یو مې مړ کړ او دا بل مې جلدی. ابراهیم علیه السلام په اړه کې پوهېږي دا خو ډېر بېوقوف بچی دی، فرقه مقل، ځکه ژوند خدای ته نه و، ژوند خدای ته و چې دا رقم نه سر و دا جمدی کا، خو مخکې نه الله جمدی ساتلی دی. بس هغه پلن د ابراهیم علیه السلام ورته راغی، وایي ښه یو کار وکړه که نه زه به دا نورې خبرې به پرېږدو. وایي زما رب چې دی نور د دې مشرق نه راخېجئ، د تېره دې بل طرف نه راخېجئ. اوس به دې پته ولګي قرآن کې الله فرمایي فبهت الذي کفر. بس هغه حیران چې واقعي دې سره وضو څوک، ځکه بله خبره کوي مسې خلکو له سترګو کې خټې واچولې، ځکه ژوند او مرګ خو دې ته نه و چې دا د څه وکړل. بس پوه شو چې دا اوس خلکو عقیدې راته نور هم اړوي رانه، او بس د ده اوس وجل پکار دی او سمه مضبوطه سزا ورکول پکار دي. وایي جیل کې واچوې اور بل کې، او داسې اور بل کې چې زما د رعیت او د سلطنت چې کوم ماشوم دی خو چې د راوړو قابل وي د پڼ د وړو، او که بوډا دی او که ښځه د هر یو سړی د ځنګل ته لاړ شي او ګېډۍ خشاک ترې راوړي، ولې زموږ د خدایانو بېعزتي کړې د دې به ټول سوځو په شریکه. یو میاشت یې خشاک راوتلی یو، او په یو لوی میدان کې دا ټول خشاک جمع کړ او بیا ورته تیلی ورته کړ. نو چې کله د هغې غرغنډې دومره حد ته ورسېدی چې زموږ علما لیکي چې مارغه پې بره نه شوتلی، چې مارغه به پې بره ته نو به سوځېده او را پرېوته به، دومره غرغنډې یې وکړه. د ځان یو محل جوړ کړی د بره نه ورته ناست و چې تماشه به یې زه کوم. نو دې یې راوسته یو دې ورکړ، هغه نوکران ورته وایي صاحب غورځئ به یې څوک، خو دومره لرې اور دی تاو دی چې موږ نه شو ورنږدې کېدی. نو که دې ورغورځو خو موږ به خامخا ورته ورنږدې کېږو، نو دې خو موږ نه شو ورغورځولی. نو شیطان د انسان په شکل کې راغی، نو هغه وله یو باڼي چغ جوړ کړ، چل یې ورته وښو چې داسې یو ټال جوړ کړې، یو باڼي چغ ټال، او دې په هغې کښېنوې او ټال له دیکه ورکړې. خو چې ټال له دیکه ورکړې او ټال
د اور دې خواله دې منځ ته ورورسېږي نو پړې ورته کټ کړې به پکې ورغورځي. دا چل یې ورته وکړ. نو چې هغه ټال باندې ابراهیم علیه السلام کېنو نو ټال له زور ورکوي نو ټال نه خوځي. فرشتې الله راولېږلې چې دا ټال کلک ونیسئ چې دا درنه ونه لګوي. دې ټال لکۍ ګوتې او دنیا راغلې تماشې ته ولاړه ده. ټال له زور ورکوي ټال نه لګوي. دې وله بیا راغی شیطان. هغه ته خو پته وه چې فرشتې و دا ټال فرشتو نیولې هغې یې نه پرېږدي. وایي داسې کار وکړئ چې سرتور سر ښځې راولئ چې سرتور سر یې وي ښځې هغه راولئ او دلته لږه ګډا غوندې شروع کړئ. بس ته ګوره چې بیا ټال لقې او که نه لقې. ښځې راوستې پېغلې جینکې سرونه یې سرتور کړل. د رحمت فرشتې لاړې ووتې چې ټال یې دیکه ورکړه ټال ولقې. دا یاد ساتئ. ګوره زمونږ د علاقې او زمونږ په وطن کې ښځو ګوره ډېره بیا بې حیایي شروع کړې. نری جامې نری لباس سرتور دوپټه نری په کور کې هم په بازار کې هم په لاره هم په دوکانونو کې هم دا ګوره ډېره خطرناکه ګناه ده. د رحمت فرشتې هغه ځای ته نه ځي. د قهر او د غضب فرشتې بیا راځي د رحم نه راځي. ابراهیم علیه السلام چې ټال له جوټه ورکړه د اور میاس ته یې ورغورځوه. خو چې کله ډېرې اور ته ځي که نه نو فورا حضرت جبریل علیه السلام وله راغی. زه دله راغلی الله له لاړ. یا الله ستا هغه بنده چې نن په مخ د ځمکه او د اسمان لاندې په سچه ستا نوم دقه یو بنده دي بل څوک نشته. الله اور ته غورځېږي او د اور مرګ خو خطرناک دی. الله دا خو به سوځېږي. یا الله دا خو بچ کړي. الله ورته وایي چې تاسو لاړ شئ که څه امداد ورسره کولی شئ وکړئ ورسره خو د هغه نه تپوس وکړئ. د هغه بې تپوسه نه. جبریل علیه السلام راغی ما ته ووایه ما له الله دومره طاقت را کړی چې دا غرونه به اوس راوالم د دې خلکو به دا سرونه به یې کېږم او دا اور به مړ کړم. هله شا به څه وکړم حکم کوه. الله تعالی را لېږلی وایي تا نه سوال نه کوم د یو الله نه به سوال کوم. یو الله مې شته که نه وایي ښه الله نه سوال وکړه نه که نه وایي د هغه ما ته ما حال الله ته معلوم دی. زه خو د هغه ذات عبادت ته خلک بلم چې هغه هر وخت مایني او زما په حالت هر وخت خبردار دی. خلکو ته دا وایم نو زه به نه کوم دا. میکائیل علیه السلام راغی ما ته الله د باد او د باران اختیار راکړی. که ستا خوښه وي نو به زه باد راولم او دا اور به اوچت کړم او د ټولو کافرانو نمرودیانو په دې کورونو کې به یې ور دننه کړم او وبه یې سوځو او دې اختیار هم الله راکړی دی. څو ورځې راولم باران به پې وکړم او مکمل دا اور به مړ شي. وی ګوره مه کوه ما ته ووایه. وی ستا نه خو سوال نه کوم. وی ښه الله ته ووایه که نه. وی نه الله اعلم بحالي الله زما په حال خبردار دی که د الله نه ولې سوال کولی الله معنی یو فرشته راځي دی ورته انکار کوي. الله ته هغې په جړه یا الله موږ نه خو نه غواړو امداد. الله ته راته حکم وکړه که پروردګاره ته راته حکم وکړه چې زه امداد وکړم. وی نه بس که هغه وایي خو ډېره ښه ده که هغه نه وایي زه څه نه وایم زه غږ نه کوم. خو چې څنګه اور ته ورلړه که رب العالمین قرآن حکیم کې فرمایي وقلنا یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم. ای اوره ګورې په ابراهیم علیه السلام مکمل یخ شه چې نه تکلیف پته ونه رسېد او یخ هم داسې یخ نه هسې نه که یخ شي او لکه د دې یخو ملکونو غوندې یخني پرې رانولې د یخنۍ راته خراب نه کې. سلاما معتدل چې نه به ډېر یخ او نه به ډېر ګرم چې ور ویې غورځو او بدبختانو ظلم دا کړو چې جامې هم تېستې وې بیا چې څنګه اور ته ور وغورځېده بس فورا په اور کې فرشتې ورته راغلې. حضرت جبریل علیه السلام ورته د ریخمو یو کمیس راوړه د جنت نه. هغه د ریخمو کمیس یې ورته ور واغوست د ریخمو او دې خمه دیدار خشته ښکلې په هغه اور کې په مزه او په اطمینان باندې کېناست. بلکې بعضې مفسرین ما یو تفسیر کته هغې کې لیکلي دي چې رب العالمین په هغه اور کې ورته د خوږو بوچینه را پیدا کړه او یو تفسیر کې دام لیکلی دی چې رب العالمین په هغه اور کې ورته د انګور یو بوټی زرغون کړه. چې الله کوي نو الله کولی شي که د الله طاقت دی. هغه ځای نه ورته نمرود ګوري خدایه دا څه وشو. نمرود په زړه کې وایي داسې کېږي د هغه لور ده. دا هم یو مفسر لیکلی دی. هغه ولې د هغه ځای نه اواز ورکوي هو ابراهیم څه چل دی دا چا در سره وکړل. وي دا هغه ذات را سره وکړل کوم ذات چې زما خالق او زما مالک دی. هغه ذات چې هغه یو ذات دی هغه شریک نه لري. دا په ما هغه ذات ګلې ګلزار کړ.
وی دا ذات په ما سره هم امداد وکړي بالکل وی که ته دغه ذات یو منې تا سره به م امداد کوي مفسر لیکي چې هغې هغه ځای کې کلمه وویل اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان ابراهیم خلیل الله د دې خبرې ګوی کوم چې الله یو د شریک نه لري او حضرت ابراهیم علیه السلام د الله خلیل دی د الله پیغمبر وی راټوپ کو هغې بیا اور ته هم دنګلي د ابراهیم علیه السلام ځان سره نیولې هم ده ماشومه بچی ده اور غرغنډې وی 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 داسې اور دی چې هر چا پکې ساه اخیستې ده او حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې حیوانات هم الله ته پزاري حیوانات څه دي دا مارغان چې یا الله ستا یو ډېر نږدې مقرب بنده دی په اور سوځي خو په دې حیواناتو کې یو حیوان دی چې هغه د ابراهیم علیه السلام د دشمنانو مرسته کړې او د ابراهیم علیه السلام سره یې ظلم کړی هغه دا سور سرک دی سور سرک کربوړی نه دی دا چرمخکیا نه ده ګورې ښه دا زمونږ په دیوالونو کې مو چرمخکیا ګرځي دا نه ده هغه دا سور سر والا د چرمخکۍ په شکل دا چپکلي ورته زمونږ د اردو دا مفسرین لیکي چپکلي خو هغه دا نه ده هغه عربی کې سامع برسم ورته وایي هغه دا مونږ ورته سور سر وایو په دې دغه کې غنو منو کې په دې لارو کې منډې تړلې وایي د چرمخکۍ نه لږ غوندې ډبل دی او سور سرک ورته وایي بلکل نو کربوړی متغالبا وایي نو هغه سور سر لري دی به ته د به ته چل کو د به پوکي واله خدای ته وګوره نو ته اور ته نږدې کېدې هم نه چې نو پوکې ستا څه فایده رسوي لورې به ولاړو اوف به یې کو چې دا اور ورپسې ګرم کړو لرې نبي علیه السلام فرمایي چې دغه سور سر والا وینې نو په لومبي غزار به یې وجه او کوم انسان چې په لومبي غزار مړ که د هغه دومره ثواب که چا په دویم مړ که د هغه ورپسې کم ثواب که چا په دریم مړ که د هغه ورپسې کم ثواب دا به وجه دغه سور سر والا د پکې خپل وس کړی دی هغه وي د خوارې دغه لا به دې نوکارې وي خوارې پیشو وي لا به دې نوکارې وي رب العالمین پې هغه اور ګلې ګلزار کړ الله د اور نه راوویست خو چې د اور نه راووته نمرود خو پوه شو چې اوس خو سره د اسم نشم کولی پوه شو چې دا واقعي د الله پیغمبر دی خو که د پیغمبري منمه خو زما دا خدایي او زما د هر څه ختمیږي او پوه شو چې د سره څه نقصان هم درته نشم رسولی که ورته رسومه دا خو د ډېر لوی صفت خاوند معلومیږي بس هوښیار بادشاه ورته ویې دا مهرباني وکړه چې زما د وطن نه هجرت وکړه زما وطن پرېږده ابراهیم علیه السلام په عراق کې اوسېده د بابل ښار کې پیدا عراق کې اهل فدان د علاقې خلک وله د قومو لکه زمونږ پښتانه یوسفزی او محمدزی دا قومونه دي بعض د هغه ځای نه ورته زما وطن پرېږده دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقارر کیسټ به هم تاسو له د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي نمرود بادشاه ورته وی چې زما دا وطن خوشک او چې کم خوازې نو زه د خپل وطن کې نه پرېږدم حضرت ابراهیم علیه السلام وی ډېره ښه ده نو د خپل ترلور سارا رضی الله تعالی عنها او یو ورواره حضرت لوط علیه السلام دوی په ایمان راوړی دا ورسره شو او د عراق د بابل علاقې نه را روان شو دوی خو راووتل خدا یاد وساتی چې د پیغمبر وجود په هغه قوم کې د الله رحمت یې ګورئ قرآن حکیم کې الله فرمایي وما كان الله معذبهم وانت فيهم څنګه دی وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون غالبا دغه آیات دی نبی علیہ السلام متعلق الله قرآن کې فرمایي وي تر څو چې ته په دې مکه کې موجودې دي له به عذاب نه ورکو چې ته په کوم قوم کې عذاب به ورله نه راځي پیغمبر چې کوم قوم کې په هغه قوم عذاب نه راځي چې پیغمبر ترې وځي بیا پې عذاب راځي د پیغمبر وجود د هغه قوم دپاره ډېر لوی رحمتي لوط علیه السلام چې تر څو قوم کې عذاب نه راته چې کله الله د عذاب اراده وکړه وایي ته بار وځه نوح علیه السلام چې تر څو قوم کې عذاب نه راته چې د عذاب اراده وکړه وایي ته کښتۍ ته وخیجه دوی پیش او بیا زه پوه شه
نو ترسو چې پیغمبر په یو قوم کې د الله رحمت ته پیغمبر په هغه قوم الله عذاب نه راولي. نو نمرود او د هغه قوم د ابراهیم علیه السلام د برکت نه د عذاب نه بچو، او چې ابراهیم علیه السلام ته ووت عذاب پرې راغی. نو دوه څیزونه دي، یو پیغمبر چې یو قوم کې عذاب به نه راځي، او دویم چې کله یو قوم د الله نه بخنه غواړي استغفار کوي نو دی باندې عذاب نه راځي. وهم یستغفرون، چې کله یو سړی ویریږي چې په ما د الله غضب راځي، یا زما په دې قوم، یا زما په دې کور، یا زما په دې بچو، بس استغفار لدی زور ورکي. ځکه دې زمانه کې پیغمبر شته دی نه، استغفر الله دې څومره زیات دی نو هغه مره دی وایي د الله عذاب به نه راځي، الله قهر به نه راځي. دوه وجې دي. الله قرآن کې فرمایي نو ابراهیم علیه السلام چې ووت نمرود ډېر زیات غصه شو، او خلک یې سیبه ویرول نورم چې دا خو د خلکو د ابراهیم علیه السلام دا معجزه ولیده، دا مسلمانان نشي. نو خلک یې ویرول چې د ما نه زورور څوک نشته، او قتل و قتال یې شروع کړو چې څوک به لږ مخالف وجبه. تر دې حده پورې یو ځل راووته، وی په دې ځمکه دا خلک یې راغونډ کړل، په دې مخ د ځمکه زما نه زورور خدای څوک شته؟ خلک ورته وی نه. وی ابراهیم خو وی علیه السلام چې په اسمان کې بل خدای دی. همیشه کنه او یو غشي لیندې راواغېستل وي د ابراهیم هغه خدای ولم، العیاذ بالله، دا سرزوري ده کنه، هغه ولم العیاذ بالله. غشي واغېسته او بر اسمان ته وویشته، چې ویویشته نو الله پاک دله یو دې خطا کو، هغه غشي ولا الله په وینه رنګ که او واپس یې ولا راولېږه. الله خو هر ځای کولی شي چې واپس غش راغی په وینه رنګ دی. ودې لیدل د ابراهیم هغه خدای چې جنګ مې ورسره وکړه هغه مې همدغه دی ځای ته ورسو. عیاذا بالله، څومره ستغه او سپکه او د بېادبۍ الفاظ د کفر خبره. دا ضد ما نه طاقتمن څوک شته؟ الله یې ودرېږه چې ستا ته د خپل طاقت وښیم. د الله د یو رکوټي لښکر مقابله څوک نشي کولی. دا برهه لښکر د توتکرو په ذریعه رب العالمین نیست و نابود کړ. الله ذوالجلال د دې نمرود د پوزې ته ماشې وردن نه کړ. مورخین لیکي تاریخ دانان چې هغه ماشې موی پخپه ګوډو، ماشې وردن نه شو، د تندي ته د سپېمو د سر ته راورسېد. څومره چې هغه مزل کولی شو دننه په د سپېمو کې د سر ته راورسېد. ډاکټران د دنیا علاجونه کوي نه جوړېږي، طبیبان علاجونه کوي نه جوړېږي. اخیري علاج یې ورته دا وښو چې یاره بس یو کس ځان ته کېنوه چې تا له دې ځای له ټسار درکوي نو بس ټیک کېږي به که نه ټیک کېږي. نو ځان ته یو نوکر کېښود او سپلی وله ورکړه چپړه، هغه به وله د تندي له سر له غزارونه ورکول، نو د ماشي هغه حرکت به نو لږ بې وجود په قلارو. او چې کله به یې هغه د سپلی غزار بند شو نو بیا به یې چغې کړې سر مې خوږېږي او بنګار دی او تباه شو. هغه ماشي 40 ورځې په دغې عذاب کې مبتلا و، نه خوب و نه ډوډۍ وه، او چغې یې والې په 40مه ورځ رب العالمین مردار کړ. دې د خدای مقابله کوي، د الله مقابله څوک کولی شي رونو؟ خرمستي خو مونږ خلک کوو، ځان پسې خپې به راکاږو، پیغمبر پسې به هم کنځل کوي خلک، خدای پسې به هم کوي، فرشتو پسې به هم کوي، څوک د قبر عذاب به نه مني، څوک به یو کوي څوک بل. لیکن کله چې د رب العالمین معمولي غوندې عذاب پرې راغی، لږ د خېټې دستونه پرې رالل، قسم دی د خلکو دا چغې به ته بیا واورئ، چغې به بیا واورئ. هغه نمرود رب العالمین تباه که هلاک یې که ابراهیم علیه السلام ته لاړ. خو ما تاسو ته په اول کې ویلو چې په پیغمبر ګوره امتحانات راځي. هر پیغمبر باندې په دنیا کې لوی لوی مضبوط امتحانات راځي. درې واړه روان دي، د تره لورې ده او لوط علیه السلام دی، او د تره لور باندې نکام تړلې د هغې بیبیم ده. 15 کالو عمر و چې د عراق نه هجرت وکړ، د 15 کالو په لاره باندې بورې وتل. یو بادشاه د مصر ته کم خوازي د الله په حکم شام ته روان دي، کم ځای کې چې بیت المقدس دی اوس هلته روان دي، الله حکم دی هلته ځه. لاره کې مصر ښار راغی. د مصر په ښار کې یو ظالم بادشاه دی، د هغه بیل د ظلم طریقه ده. هغه په دې لارو کې د خپل پولیس والا او سپایان او کاردار خواره کړي وي که چا سره هم خشته ښکلې ښځی
نو سړی جیل کې اچوي او ښځه یې مال راولي د هغې ظالم دا ظلم او تپوس ته کوی که دا د ده ښځه وي دا میړه والا وجنې او که ښځه نی خورې وي نو بیا یې وجنې ما خورې ده خو چاله به یې په نکاح ورکوي څوک به یې ساتي که نه نو بس ما سره وي دا ښځه دا خورې که نه او دې شړی حضرت ابراهیم علیه السلام چې مصر ته راغی خبر شو چې دا څه غلطي وشوه حالانکې بیبي ساره رضی الله تعالی عنها ډېره زیاته خوبصورته ښځه وه په ټولو علاقه کې په دې عربو کې او په دغه دور کې د بیبي سارې نه خوبصورته بیبي بله نه وه خلکو یې څه غلطي دې وکړه په دې لار رالې ولې وی د مصر دا بادشاه دی او دا بادشاه خو ډېر ظالم او جابر دی دا خو بادشاه خو اوس در نه دا ښځه اخلي او یوازې دا ښځه اخیستل نه ځکه ښځه چې اخلي خو خاوند وجني بیا تا به مړ کړي او ښځه به هم در نه واخلي یا الله اوس څه وکړم ښځې ته یې وایي داسې کار دی یو خبره به کوو د الله نه به یو سوال کوو دعا به کوو الله ته به زاري کوو یو خدا شوه او بل دا دی چې دې بادشاه ته ته ور مخامخ شي نو ته به دا مهرباني کوې چې نن په مخ د ځمکه زما او ستا نه بل څوک مسلمان نشته یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان یم ما ته دواړه مسلمانان یو بل څوک مسلمان په مخ د ځمکه نشته او مسلمان د مسلمان روري او مسلمان ښځه د مسلمان سړي خوري نو ما ته مسلمانان یو په د مسلمانۍ رور او خور یو ما ته نو که چرته دا بادشاه در نه تپوس وکړي چې دا ابراهیم ستا څه دی نو ته ورته ووایه چې دا زما رور دی ګوره دروغ خبره هم نه ده ټیک ته زه د خاوند یم په اعتبار د زوجیت او نسب کې خو ما ته د یو بل نه لري او ته مې ښه دی د خاوند یم حقیقتا خو چې لرې نسب ته ګورې او یا د مسلمانۍ حالت ته ګورې نو مسلمانان ټول خپل منځ کې رونه خویندې دي دغه له راوله چې دروغ کې را نه شو همدقسې حدیث کې تصریح ده وی ته چې دا مې رور دی نو باقي به د الله نه سوال کوو که ته چې دا مې خاوند دی نو بیا ګورې دا ظالم دی دا خاوند وجني دی جیل کې واچو څه دی دا مې خور ده دیني خور ده نه دی بوته جیل کې واچو او حضرت ساره رضی الله عنها ډېره خوبصورته خشته ښځه ده اجمل نساء العرب په عربو ښځو کې دې نه بهترینه خشته بله څوک نه وه دی بوتله بادشاه نه د بادشاه نوم سنان و سنان او دا سامیو د نوح علیه السلام د سام په اولاد کې او د مصر بادشاه ته به فرعون وي دا فرعون د مصر د یو خاص بادشاه نوم نو د موسی علیه السلام زمانه کې چې کوم فرعون و د مصر بادشاه د هغه نوم ولید ابن مصعب فرعون د هغې یو لقب هر یو ته به فرعون وي نو دغه وخت کې چې د مصر بادشاه کوم فرعون و د هغه نوم سنان او د نوح علیه السلام د سام زوی په اولاد کې راته چې څنګه حضرت ساره رضی الله عنها یې ورورسوله او دوی په یو خاص کوټه کې داخل شو رب العالمین د حضرت ابراهیم علیه السلام ته هغه منظر داسې ښکاره کړ لکه د شیشې نه بار چې یو انسان یو بل انسان ته ګوري داسې رب العالمین دا د دې خو نظربند دی جیل کې پروت دی و هغه جیل ورته الله داسې کړ چې دا په کومه کوټه کې لرې بادشاه په خپل محل کې حضرت ساره رضی الله عنها ځان نه بوتلې ده خو داسې ورته ښکاري لکه سړی چې یو شیش محل کې پروت او د شیشې نه بار ورته کوم شی ښکاري ولې الله دا ساره اوس بچ کوي د هغه بادشاه د چال نه نو که سبا دا بیبي ورته ووایي چې نه زه الله بچ کړم بیا به نه د په اړه کې یو وهم به لکه به یو سوچي چې دا بیبي جوړ ما ته رښتیا نه وایي نو پرې چې دا منظر په خپلو سترګو ویني حضرت ساره رضی الله عنها فرمایي چې بادشاه څنګه ما ته راغې بدبخته بادشاه و کلی ما ته لاس را نږدې کو ما وی یا الله زه خو ستا باندې زما ایمان او ستا د پیغمبر بیبي ما الله دا خو زما غټه بېعزتي ده او دا ستا د هغه پیغمبر بېعزتي ده چې پروردګاره پرون دې اور کې بچ کړی دی د هغه پیغمبر بېعزتي ده رب العالمین نو یا الله ما خو د دې ظالم کافر د دې سکیم نه بچ کړې خو چې دا دعا مې څنګه وکړله د ما ته لاس راوړه پروردګار په دې لاسونو په دې خپو شال کړه پرېوت خو چې پوه شو پرېوت نو هغه پوه شو او دا خو څوک نیکه ښځه معلومېږي څوک ولیه د نیک بنیاد هم معلومېږي یاره بس صاحب معافي غواړم بیبي ما معاف کړه
بس ما ونه پیژندې ته څوک یې زما دغسې خاوند دی د الله پیغمبر بس ما معاف که جي معافي غواړم او چې ما الله جوړ کې اسم درته نه وایم او عزت سره دې رخصتوم او د پیغمبر بیبي ده پیغمبر سنګ خدا ترس دی په مخلوق باندې رحم راځي دیم په مخلوق رحم راغی یا الله که زما په ګناه دا بادشاه نیولي الله زه ورته عفو کوم ته م ورته عفو کو ته بچ کا سړی ټیک شو چې پاسېده هغه لکې بیا راغل چې دا جوړ هسې په ما څه چل شوی و لکې خو هغه شیطاني وسوسه او چال پروت دی که نه بیا دې پسې په غلط نیت را پاسېده چې را پاسېد دی بیا د الله نه سوال وکړه یا الله یا پروردګاره ګورې زه د هغه پیغمبر بیبي مه چې اور کې دې بچ کړی دی او الله که دې بدبخته د ما بېعزتي وکړه پروردګاره دا زما د هغه پیغمبر بېعزتي ده الله پتا ایمان مې راوړی دی او په مخ د ځمکه ګورې موږ صرف 3 مسلمانان یو الله زما حفاظت وکړي بیا چې د قص کو بیا پرېوته په لاسونو خپو بیا فالجو و پرېوت لاس شل شو خپې شلې شو بیا ورته معافي شروع کړه بیبي ما نه غلطي وشوه بس بیا به نه کوم دې دله مې معاف کا آیندله مې توبه ما ونه پېژندې ما باندې خواهشاتو غلبه وکړه بیبي معاف مې کا بیا د پیغمبر بیبي ده بلکل دې معاف کوم غلطی د پاسه دې معاف کوم زما معاف کړې پروردګاره که زما په ګناه دې نیولي ته معاف کو الله دې معاف کوم بیا ټیک شو بیا پیغه وسوسه و هغه خواهش ګند یې په دې ذهن کې پروت دا مونږ خلک که بار بار توبې وباسو که نه هغه شیطان او هغه نفس او خواهش بیا په دې زړه کې پروت بیا هغه خواهش او ګند یې په دې زړه کې پروت دی چې جوړ شو بیا ورپسې ور روان شو هغې بیا د الله نه سوال وکړو دی بیا په دې لاس وخوشحال شو په ځمکه دې دل دغه مضبوط درځې وخوړو دیوال له سر لار یو ډقې وکړو بس وی بیبي دا مې درېیم ځل دی بیا به دنه دعا نه کوم بس په دې خپو د تلاسونه ږدم د خدای دپاره اخوا که پلیت لاس چې زما خپله راونړی د خو د پیغمبر بیبي یم اسخا لاس ماله راوړی ما معافي غواړم لاس مې کار نه کوي رپي خو د خدای خاطر وکړه معاف مې کوې ښه بیا مې معاف کړې پروردګاره ما معاف کړه ته معاف کا پاسې جوړ شو چې جوړ شو بس بیبي ته څوک یې زه معافي غواړم سر یې ښکته کړه تا ته نیغ نیغ ګورم هم زه پوه شم ته څوک یې د ابراهیم علیه السلام د پیغمبر بیبي یم ابراهیم څوک دی ابراهیم د عراق د بابل ښار اوسېدونکی دی د آزر زوی دی او د نوح علیه السلام په اولاد کې دی او موږ سره داسې واقعات وشو داسې وشو داسې ټوله قصه یې ورته وکړه او بیا هغه بادشاه د عراق زما خاوند په اور کې واچو الله د اور نه بچ کړ اول نه آخره پورې قصه یې ورته وکړه د پیغمبر بیبي من بس خدای دپاره ما پرېږده نه نه پرېښودل خو دې خود دي بلکل دې پرېږدم خو زه ستا نه متاثر شوم ته ډېره نیکه ښځې ته ډېره ولیې ډېره پرهیزګاره او ستا معلومیږي دا چې الله د باندې ډېر زیات مهربانه دی بیبي تاسو خو زما نسب خپل وختئ ځکه دیم د نوح علیه السلام د سام په اولاد کې اسامی النسل و تاسو خو زما نسبن خپل وختئ خاوند دې کم ځای دی خاوندجي تا جیل کې اچولی دی فورا یې حکم وکړه خاوند ورته پرېږدی دیم پرېښوده او خپله لور حضرت هاجره رضی الله عنها د خدمت لپاره ورته وقف کړه دا زما لور دا ځان سره واله بخاري کې حدیث دی دا ځان سره واله او دا د خدمت لپاره ما تعالی درکړه ستا خدمت به کوي ستا د خاوند خدمت به کوي نسبن دا بادشاه تاریخ لیکي د ابراهیم علیه السلام په نسب کې شریک و پوه شو چې دا خو جلیل القدر پیغمبر دی ټول واقعات یې واورېدل د نمرود او دا ټول او په خپلو سترګو یې رسولیدل خوشحاله د حضرت ساره رضی الله عنها ابراهیم علیه السلام له راله ورته وایي زه خو الله د هغه ظالم کافر بادشاه د هغه مکر نه بچ کړم او ما له خو یې خدمت له دا جینۍ را کړه چې دا به ستا او ستا د خاوند خدمت کوي او زما په دې بادشاه کې چې کوم ځای تاسو اوسېږئ تاسو ته اجازت دی څوم په کاري د خزانې نه تاسو له در کوم ستاسو به پوره مونږ عزت کوو حضرت ابراهیم علیه السلام او ګورې زما د قسمي خاونده هسې نه په ما بدګمانه نه شي ګورې ما له الله بلکل د هغه بادشاه نه امن را کړی دی او زه خدای محفوظ ساتلی ابراهیم علیه السلام ورته وی بیبي ښځې هېڅ فکر مه کوه ستاسو ټول منظر ما ته رب العالمین په دغه سترګو ښودلی ما لیدي دی قسم مه خوره ما هر څه لیدي هغه هاجره رضی الله عنها ځان سره روانه کړه دلته نه اوسېږو ابراهیم علیه السلام ته دلته نه اوسېږو نه دلته نه اوسېږو مونږ دې کلي نه لږ مخکې بل ښار دی دلته ځو شام ته ځو بیت المقدس ته ځو ما ته الله چې کوم ځای ښولی دی یاره سړیه زما خو بچي نشته
او ستام بچی نشتا نو که د خوښۍ دا د بادشاه لور د خدمت ته راکړې ده درته په نکاح نه کم. ابراهیم علیه السلام مې ډېره ښه ده او ما هغه هاجرې رضی الله عنها باندې ابراهیم علیه السلام نکاح وتړلی شو. الله ته سوال کې رب هب لی من الصالحین، یا الله مال یو صالح پاک بچی راکړي، پاک بچی. الله وی زما ول دعا قبول کړه. دی رالل د دغه ځای نه یو بل کلي باندې راتېر شو، بلا ګډې دي ورسره، چیلې دي ورسره، په لارې ځان له انتظام کړی دی. الله وله دا مهرباني هم کړې ده. یو وادي السبوع یو کلي و، هلته کې دمه کوله، چې هلته دمه کوله خلک ورپسې راپاڅېدل، بلا چیلې دي، د ګډې دي، زمونږ ټول پستونه یې وخوړل، زمونږ اوبې رانه خلاصې کړې. زه کا کاره دی نه چې د بل خوا ځه. حضرت ابراهیم علیه السلام مې ډېره ښه ده، سارې ته وې ځه چې ځو، مونږ خو څه مودې دپاره یې څارو. په لاره کې دا خلک ځي، دا ګډو چیلې سرې نو چې کوم ځای کې ګیاګانې وي او باران یې هلته څه دمه کوي، ځه چې ځو ته. چې لاړل پروردګار په خلکو قات راوسته. ګوره ما راته وختي وي چې د پیغمبر وجود په یو ځای کې د الله رحمت یې قحط پرې راغی، کویانو کې اوبه چشوې، چینو کې اوبه چشوې. قوم چې کوم مشهور راغی وي یاره دا هم څه غلطي وکړه، دا کوم بابا چې مونږ کې اوسېده دا ډېر د برکت خاوند و. معلومیږي دا چې زمونږ دا ګیا او زمونږ د اوبه د هغه د برکت و. ورشی را پیدا کې واپس یې راولي، د پسې منډې ووالې په لاره یې راونیو. بابا مه ځه، ته دلته مونږ سره اوسېږه، ته چې وی زمونږ مالونه مو ډېر وو او زمونږ اوبه هم ډېرې وې او په مونږ بارانونه کېدل، ګیاګانې هم ډېرې وې، او چې ته ووتې هغه هر څه ختم شو. وی نه بس زه د نو سره وتې یم، زه تاسو سره مستقله سم نه اوسېدم، خو څه موده پس به دنه وتم. او ځه دا یو چیلی والی یو ګډه دی وله ورکړل، وی دا ځان سره وساتې، الله به دا خپل برکت در باندې را برابر کړي. هغه ګډه چیلی هغه قوم له ورکړه. رب العالمین د ابراهیم علیه السلام د هغه ګډ چیلی د برکت نه بیا په هغوی هغه برکتونه راوستل. هغه اوبه هم خدای پوره کړی، هغه ګیاګانې هم خدای پوره کړی، هغه مالونه هم خدای برابر کړل. برکت نه به څوک چې کوم دی منکر شي، د پیغمبر برکات وي، د پیغمبر د برکت نه خو چې څوک منکري، د الله د برکت نه څوک منکري، دا مسلمان نشي پاتې کېدی. د پیغمبر لوی برکت معجزه ده. زمونږ د نبي علیه السلام لوی برکت د الله قرآن دی. نو چې دې نه یو سړی انکار کوي دا به مسلمان کم ځای پاتې شي، دا مسلمان نشي پاتې کېدی. برکت خو خیر ته وایي، لوی خیر ته وایي برکت، زیادت ته وایي په عربی کې. نو الله د پیغمبر او د نیکانو خلکو په نورو برکتونو الله مسلمان له خیر ورکوي. دواړه را روان دي او د بیت المقدس دا خو نو په هغه وخت کې دا چې کوم ځای ښار د شام دلته کې راورسېدل. او د شپږو اتیو کالو په عمر کې رب العالمین حضرت ابراهیم علیه السلام له د هاجرې نه د کشرې ښځې نه یو بچی ورکړ، او هغه بچي له نوم کېښود اسماعیل. ایل په عبرانی کې الله ته وایي، الله ته، او اسم عربي لفظ دی اسماعیل. یا الله زما دا دعا قبوله کړي. دعا به وکړه اسماعیل، یا الله زما دعا قبوله کړي. لکه مونږ وایو آمین، آمین هم په عربی کې په معنا د عجب د عجب دعوتي، یا الله زما دا دعا قبوله کړي. دا به وي. نو چې بچی پیدا شو نو پروردګار ورته بچی ورکړه دی د شپږو اتیو کالو عمر و دغې وخت کې اسماعیل علیه السلام. نو خوشحاله شو، نو ماقع وله نوم کېښود، اسماعیل یې ورته نوم کېښود. خوبصورته بچی الله ورکړه، بوډاوالي کې الله بچی ورکړه. حضرت ساره پریشانه شوه، خفه شوه، خدای دا څه وشو، د هاجرې بچیو شو او زما بچیو نه شو. نو ښځه اسم چې اولاد یې نه خپی، او چې بیا د بن اولاد یې وشي او د دیني، نو بیا په دې باندې ډېر زیات خپی. الله زما بچی نشته، هجرت خو ما کړی دی، واقعي لویه قرباني کړې وه. څنګه چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار پرېښود، قوم یې پرېښود، نسب یې پرېښود، کلی یې پرېښود، دقه رنګې ورسره بیبي سارې رضی الله عنها هم خپل قوم پرېښود، پلار یې پرېښود، وروڼه یې پرېښودل، تربوران، کلی او صحرا او دشت و بیابان ورسره ګرځېدل. رب العالمین د هغې بیا دعا قبوله کړې ده، خو لږه څه موده پس نو د بنو یو بل سره خامخا روانې راځي. حضرت ساره رضی الله عنها د هاجرې په منځ کې اختلافات پیدا شو، روانه جوړه شو. اوس دا په ابراهیم علیه السلام باندې بل امتحان اوس د الله طرف نه راځي، او په دې امتحان پسې د الله ډېرې مهربانۍ دي شاته پټې، خو لا چاته ښکاري نه. بل امتحان پرې راغی، دواړو ښځو منځ کې روانه شوه. دې حده پورې روانې راورسېده چې سارې رضی الله عنها قسم وخوړه چې یا به دا دلته یا به زه دلته یم.
او دا به لرکې او داسې ځای ته به یې بوځی چې د ما سترګې نظر پې بلکل نه لګي او یا ما لرې کړه. ابراهیم علیه السلام چې سوچ کو خدای دا په بل امتحان کې واچولی شو، مخکې د نمرود امتحان، د پلار امتحان او د قومو، بیا ورپسې د مصر د بادشاه امتحان راغی، هغې کې خدای الله کامیاب کړم. دا اوس ورپسې بل امتحان، الله دې کې به څه کوم؟ ساره هم نشم پرېښودی ځکه قرباني کړې ده، قوم او وطن او وروڼه ورسې پرېښي دي او دشتو بیابان صحرا کې را سره پیاده سفرونه وکړل او هاجر هم نشم پرېښودی. د دې غریب هم څه غلطي نشته، ماشوم بچی دی ورسره اسماعیل دی، دې سره څه وکړم؟ فورا د پیغمبر کار دلته ښي چې الله سره یې رابطوي. فورا یې رب العالمین سره رابطه وکړه، یا الله څه وکړم؟ وی ساره مه خفه کوه، دا هاجره په یو اوښ سوره کا، بچې مو سره واله، ته مو سره په هغه اوښ سور شه او دا اوښ روان که چې کم ځای کې دا اوښ سم لاست او بیا نه پاسېد هلته یې کوزه که، هلته یې پرېږده ته ترې راځه. خو چې اوښ کم ځای سم لاست او بیا نه پاسي بس هملته کې دا بچي سره دا بیبي دې کوزه که او ته ترې راځه. دی خیال و چې زه خو داسې یو میل لرې به نو یو 2 میله لرې به یو فرلانګ لرې به الله څه ځان سره والم، اوبه م ځان سره والو، یو تیلی کې په یو ګوتی کې ځان سره ستوان او کجوري مجوري سامان هم واله، یو ګوتی ډکه کړه، اوبه کې یو بتکې د اوبو ډک کړه او په اوښ 3 واړه سواره شو، ښځه او خاوند ماشوم بچی روان شو. اوښ روان دی روان دی روان دی، هغه شام نه رب العالمین هغه اوښ مکې مکرمې ته راورسېد، د شپو نه د میاشتو مزلې پکې تېرې شو، راورسېد مکې مکرمې ته. مکه مکرمه کې چې اوښ کم ځای سم لاست او کېناست او بیا نه پاسي او چې پاسي نو بیا هغه ځای له راشي چې دې اوښ وشړي او ځکه لار باندې خو کېناسته خو بیا به پاسېد که نه، دمه خو به یې کوله خو بیا به پاسېد، سفر به یې شروع کړو. دې نه مخکې سفر نه کوو، که اوښ به یې پاسه نو بیا به هملته راغې کې بنان، بیا به یې پاسه بیا به هلته راغې کې بنان. دا ځای معلومېږي چې الله ماته یې غوره کړی دی. دغه ځای نه کور شته، نه آبادي شته، نه انسان شته، نه اوبه شته او دومره په میلونو نشته، په میلونو اوبه نشته. جدي دریاب ورسره خوا کې بیږي خو هغه هم تقریبا 48 میله لرې دی، هغه دریاب هم تریخ دریاب دی، مالګیجن تریخ دریاب. خدایه دا کوم ځای ته راځي؟ دلته خو فصل هم نشته، اوبه هم نشته، انسان هم نشته. ته الله حکم و بس ښځه هم کوزه کړه، بچې هم کوز که، هغه توشدان د خوراک هغه تیلی مو ته کېښود، هغه اوبه به تکې مو ته کېښود. اوښې د پړي نه ونیوه روان شو، چې روان شو دا ښځه ورپسې ورله، د دې لمنه یې کلک راونیو ابراهیم علیه السلام چېرته ځې؟ مونږ د چاته پرېښودو او ما خو څه کوې دا ماشوم بچی دی چاته پرېښود، ته څه کوې؟ ما دومره لوی جرم کړی دی، څه غلطي مې کړې ده؟ هغه دنیا نه دلته دې راروکه کړه، څه چل مې کړی دی؟ او بیا ښځه څوک ده؟ د بادشاه لور ده، د بادشاه کور کې لویه شوې ده. نو چې یو نیازبین انسان یو د بادشاه کور کې لوی شي او داسې دشتو بیابان کې وغورځی، دا چېرته ژوند تېرولی شي؟ ابراهیم علیه السلام ورته بلکل غږ نه کوي، که کوي خو ژړا ورځي، ورته مخ نه شي راړولی، کتې م ورته نه شي، که ګوري ورته بیا په ژړا غږ نه کوي. بس دې ته روان دی. ښځې بیا ورمنډې کړې، سړیه تا ته وایم که نه، مونږ دې دل چا ته پرېښودو؟ او دا ماشوم بچی چې دا مینه به دې ورسره کوله او غېږ کې به دې راغېشته او ښکوله او به دا چا ته پرېږدې؟ خو خو دا خیال و چې ته به راسره ته رانه ځې بیا واپس شام ته، موږ به څه کوو دلته؟ داسې ځای کې م پرېږدې چې انسان د یو ځای کې م داسې پرېږدې چې انسان خو وي که نه، اوبه خو وي، دلته خو هېڅ هم نشته، بوټي هم نشته، یو اونه وه بس چې دا کوم ځای کې دوی کوز کړي، یو غټه ونه د ځنګلي. ابراهیم علیه السلام سترګې د اوښکو ډکې دي، کتې ورته نه شي. بیا د مروه پورې ته لاړ، دی بیا ورمنډه کړې، سړي پوه یم که چاته خو د هوښیاره وه، پوه وه، ډېره هوښیاره وه. وی الله امرکه، الله درته حکم کړی دی. پوه شو چې دا خو د خدای پیغمبر دی، دی خو بغیر د الله د حکم نه یو کار هم نه کوي. الله درته حکم کړی دی. ابراهیم علیه السلام دا سر دقسې وړقه، نور غږ یې ونه کړ. بس ښځې ته لاس نه پرېښود، وی ښه خاونده په مخه دی، ښه الله لا یضیعنا، الله به مونږ نه ضایع کوي. بس چې الله حکم دی، دا زما په الله ایمان دی، په ښه عقیده او پوخ یقین مې دی په رب العالمین چې الله به مونږ چېرته ضایع نه کړي. زه په مخه دی. ښه ښځه راله بچي سره خپل کېناسته د هغه اونې لاندې،
او حضرت ابراهیم علیه السلام روان دی چې داسې ځای ته ورسېد چې شاته یې وکتل نو نه ورته ښځه ښکاري نه ورته بچي ښکاري. نو یو غونډی ته وخته، نو د الله نه سوال کوي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. الله پوهې که پې فکر مه کوه چې دا کوم ځای دی، دا ښځه او دا بچې پرېښودل، دلته د ما یو بیت الله دی. هغه بیت الله دی دلته چې د نوح علیه السلام په طوفان کې روان شوی دی، دا د هغه بیت الله خوا کې مې پتا دا ښځه او بچې پرېښودل. غم به نه کوې، د دې حفاظت په ما دی، لیکن بیا هم بچې دی، ښځه ده، الله ذمهداري مو اخېسته، پریشاني خو وي که نه، زړه کې غم خو شته چې زرن یا الله خپل بچي مې پرېښودل هغه وادي کې، هغه خوړ کې چې الله قابل کاشت نه ده، نه پکې بوټې شته او نه پکې فصل شته. عند بیتک المحرم، الله تاوې دلته مې بیت الله دی، ما خو نه لیده، خو ستا په خوا که مې الله پرېښود. ربنا لیقیموا الصلاة، یا الله ورې ما خو پرېښودل، که ما سره وې خو د ما ښځې م ستا مونځ کو، ځکه ښځه چې نه کوي خاوند ورته شا مونځ کو، او که دا بچې مې لوی شوي نو ما به پې ستا عبادت کو، په ښځه هم ستا عبادت کوم پروردګار، او په دې بچي به هم ستا عبادت کوم. الله زه ترې لاړم خو چې خدایه ګورې د خپل عبادت نه منې نه کې، لکې ورته واچوه چې ستا عبادت کوي. ګوره مقصد څه دی؟ ربنا لیقیموا الصلاة، خدایه زما اړوان دی خو به ستا عبادت کو، زه خو تې تا رخصت کړم، خو چې الله زه نه یم هم چې ستا عبادت وکړي. فاجعل افئدة من الناس تهوي الیهم، یا الله څوک وله راوله، یوازې به څنګه ژوند تېروي، اوبه به ختمې شي دي به څښکي، خوراک به ختم شي دي به څه خوري. فاجعل افئدة من الناس تهوي الیهم، د خلق وړونه ورته خدای مایل کا، څوک وله راوله پروردګاره، زه خو ترې لاړم چې بل څوکي. وارزقهم من الثمرات، یا الله دا خو داسې خاوره ده چې نه پکې غنم کېږي نه جوار کېږي، یا الله میوې پې وخوره. لعلهم یشکرون، ستا د نعمت قدر به کوي پروردګار. لاړ ابراهیم علیه السلام او الله دعا قبوله کړه، یو دعا خو یې ټک په ټک قبوله شوه، لږه یو څو ورځې پس، او بله دعا یې الله قبوله کړه. داسې اوبه رب العالمین په مکه مکرمه کې پیدا کړي چې دنیا ورته حیرانه. ابراهیم علیه السلام لاړ، لکه هسې تاسو سوچ وکړئ چې په دې زړه بیا څومره لوی د غمونو غر بوج پروت و. الله خو ورته تسلي ورکړه، خو بیا هم هغه د فراق، او خدای پاک د اولاد د فراق نه مسلمان وساتي، دا ډېره ګرانه خبره ده. ګورئ نبي علیه السلام ورته ثمرة الفؤاد وي، د زړه میوه ده وي بچې، زړه میوه ده. دې ترې راغې ښځه یوازې ناسته ده د هغه ونې لاندې، هغه اوبه هم خلاصې شوې، چې کوم توشدان کې تیلی کې کوم خوراک و هغه هم ختم شو، چې مور خوراک نه خوري نو سینه کې پی مچ شي، پی وچ شو په سینه کې. اسماعیل علیه السلام ماشوم اوږې شو، خوراک پسې جړا شروع کړه. اوس چې مور ته بچی جاړي نو پلار لا بیا هم ګزاره کوي، خو مور چېرته برداشت کولی شي. اوږې دی اوس نه خوراک شته او نه اوبه شته، دومره څه نشته چې یو ګوته لمده کړي او دې بچي له په دا خوله کې ومنډي، دومره څه نشته. او یاره دا ما یو ځای کې په خپله لیدي دي، یو اسلام آباد کې یو زمانه کې هملته یو اکسیډنټ شوی، یو اکسیډنټ شوی و، یو ډېر خطرناک اکسیډنټ شوی، یو ګډ ټریلر و، یو سوزکې والی و، هغه سوزکې لاندې یو کډې ته غورځولی و، هغه ټریلر ډک و د باجرې، هغه پې د پاسه ورغورځېدلی و. مونږ ورلو هغې کې چې څومره انسانان و، 12 که 10 که 11 ټول مړو، یو هم بچ نو. یو شی پکې ما ولیده، اوس هم چې رایاشي نو مې ډېر زیات خفه شي. هغه سوزکي نه هغه شهیدان او هغه مړي راویستل، ناسوزکي کې مخکې یو زنانه ناسته وه، سره ماشوم بچی و، او ډرایور هم مړ و، زنانه مړه وه، بچی هم مړ و. خو چې کله یې روچت کړه او راویې ویستله، ته یقین وکړه هغه ماشوم بچی د مور ځان ته رانږدې کړی و او خپله ژبه یې د هغه په خوله کې منډلې وه، په داسې حالت کې دې سوتی و. ما وی دا بچی دلته اوس چغې به اوبو پسې والي، زنکدن هغه سخته کې بنده تږي کېږي، دې تږي شوی دی، مور بل څه نه موني نو خپله لمده ژبه یې وله په دا خوله کې ایښودې ده، په ځان نه مړه وه ورسره. نو چې بچی بیا مور ته جاړي او د مرګ چغې نو مور چېرته برداشت کولی شي. اسماعیل علیه السلام چغې وایي ورته، اوږې دی، تږې دی، دومره لوندوالي نشته چې ګوته لمده کړي او په خوله کې وله ورکړي. را پاسېده، یا الله اوس دې بچي سره څه وکړم؟
راله صفا غونډی ده ورته مخامخ غټ جبل ابي قبیس دی هغې ته خو نشي غتی صفا دې غونډی ته ګوره مخکې داسې نږدې څوکي په لاره چې د قافله تېرېږي لږې اوبه ته وغواړم یا غونډی ته وروختی څوک نشته نو روانه شوه مخامخ بله غونډی د مروال ته روانه شوه نو چې په کوم ځای کې ورته بچې ښکاري نو ورو ځي تېزه ځي خو منډه نه وي او چې کوم ځای کې یو خوړ دی پکې لاندې چې اخوړ له ورسېدله نو بچې به دې پناه شو نو منډه به یې کړې مروا ته ورسېدل یو خوا بل خوا ګوري که چې ته قافلې والې چې لږې اوبه ترې وغواړم هلته څه نشته بیا صفاله بیا مرواله اووه چکره یې ووالې اوس ماجیان صاحبان چې عمرې له لاړ شي یا حج له لاړ شي صفا غونډۍ په دې منځ کې اووه چکرې وایي نبي علیه السلام فرمایي دا د بېهاجرۍ سنت او طریقه ده تر قیامته پورې رب العالمین هغه د هاجرې هغه منډې د الله خوښې شوې منډې د اوبو په تکل کې او د قافلې په تکل کې منډې والې الله ته هغه ادا خوښه شوه مزېداره شوه تر قیامته پورې در باندې لازمه که چې کم سړی 1,00,000 روپۍ ولګوي 1,50,000 روپۍ ولګوي او پیاده سفر وکړي تر بیت الله پورې خو چې د هاجرې په هغه طریقه هغه منډې ونه وایي نو حج بیا نه قبلېږي هغه دا د الله خوښه شوه مروا ته چې ورسېدله بچي جړه ختمه شوه جړه نشته بلکل چې ویې کتل یو مارغه د په هوا کې تاویږي را تاویږي په چغو شوه یا الله بچې مې مړ شو جړی ختمه شو او مارغه خو هله راځي چې زما بچې مړ دی هغه ته غوښه ښکاري او مارغه وله راغلی دی په منډه سرګردانې را په منډه شوه را روانه ده چې راله ګوري نو یو سړی ناست دی او چې اسماعیل علیه السلام خپې وی هلته اوبه پیدا شوي دي هغه سړی په لپه باندې اوبه رالي او اسماعیل علیه السلام له په خوله کې اچوي حضرت جبریل علیه السلام الله راوستی دی هغه اوبه چې له خوله کې اچوي د جړا ورسره غلې ده خو چې دا راله سړی غیب شو را منډه یې کړې سړیه څه شوې ته څوک یې چې ویې کتل اوبه پرتې دي زر زر یې پکې ګوتې ووالې چې لږ غوندې دغه ته جوړ شي داسې ډنډ غوندې ته جوړ شي اوبه په خوټ کېدو وې زر زر یې ورته غاړه راتاو کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرم او زم 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 مانا بند شه بند شه بند شه اوبو لږې اوبه داسې نه دارانه په دې بیابان کې خوري نه شي نبی علیه السلام مبارک فرمایي الله دې د اسماعیل علیه السلام په مور باندې رحم وکړي که دې اوبو ته دا بندی نه وی اچولی دې د زمزم اوبو به د مشرق نه مغربه پورې دا دنیا سیراب کړې وه هغې غریبې سره خو د خپل بچي غم و سودا وه هغه د زمزم اوبه الله پیدا کړې په لاره باندې یو قبیله تله جرهم قبیله همیشه به په دې لاره تلل د یمن نه را روان دي چې ویې کتل دلته مارغان تاویږي را تاویږي قبیلې قافلې والا یو بل ته وایي چې یاره مارغان خو هغه ځای کې چې کوم ځای اوبه دې باندې خو همیشه مونږ تېرېږو دلته خو چې ته مونږ اوبه نه دي لیدلې په میاشتو په مزل هم دلته اوبه نشته یاره دا حیوانات چې تاویږي را تاویږي نو معلومیږي دا چې چینه دلته پیدا شوې ده وګورئ قافلې خو پیاده روان یو ځای کې دمه به یې کوله چې وګرځېدل دلته یو څو کسه رالل چې ویې کتل حضرت هاجره رضی الله عنها د اوبه چیرې اوسه څه کوې تر ویې ګورې مه راځئ ماله او که راځئ ګورې د اوبو له به ګوتې نه وړئ هغې قافله ټوله راوستوې دلته یو ښځه راوسره ماشوم دی اوبه دي ورسره چې هغې رال قدرتي رب العالمین د هغې ماشوم سره مینه پیدا کړي دا خو د الله کار وی یاره مونږ د سره دلته دیره کېږو وی زه به هم پرېږدم دیره شی خو ګورې اوبو کې به ستاسو کار نی که سکی سکی دی خو کوي به ګورې زمئ وی ډېره ښه د کوي دستئ مونږ په کوي څه کوو خو چې ته ته اوبه سکوله راکې بلکل ته اوبه سکوله وړی هغه قبیله ولا الله راوستله جرهم قبیله هغه ورسره آباده شوه په مقه ځای کې ځان له کورونه جوړ کړل بیبي هاجرې هم ځان له کور جوړ کړ او ابراهیم علیه السلام به کله کله خپل بچي له چکر و یو ورځ راځه بچي په غېږ کېله بیا کال پس راځه 6 میاشتې پس راځه 2 کاله پس راځه د خپل بچي حالت یې معلومول 14 کاله ته بچي ورسېد د 14 کالو شو د 14 کالو ماشوم نابالغه خو منډې تړلی وی دا میاشت را چې کومه د ذوالحجې میاشت د دې اتمه شپه را ابراهیم علیه السلام خوب ولید چې خوب یې ولید الله ورته په خوب کې حکم کوي اوس بل امتحان راغی هغه د دې نه سخت د اور نه دا هغه دا بل امتحان سخت چې ښځه بادشاه نیسي ځکه د انسان دپاره غټه بېعزتي ده د هغې نه دا بل سخت چې بچي او ښځه دشتو بیابان کې پرېږده
اوس د هغې نه سخت امتحان راغی، الله ورته خوب کې حکم وکړه دا بچی دی حلال کا. الله اکبر. که څوک درته و چې دې بچي نه دا ګوته پرې که پرې به سوال نه پیدا کېږي پرې به. که درته و چې دې بچي نه معمولي غوندې په دې چاقو پې یو کرښه راکاږه، ډاکټر خپل بچي له ستن نه شي ویلی، پردي له بوی خپل له نه شي ویلی. وایي دا بچی دی حلال کا. او اسماعیل هلته والا خدای بل بچی مو ورکړه، بي بي اسماعیل هم خدای خوشحاله کړه. 3 کاله د نه کشر حضرت اسحاق علیه السلام هغې له خدای پاک ورکړه، هم خوشحاله شو. چې خوب یې ولید زړه کې پریشاني راغله. خوب د پیغمبر وحي وي رښتیا سوچ کوي چې یاره دا څنګه چل به وکړم، کله وکړم، په کومه طریقه وکړم. ورپسې بیا د عرفې په شپې بیا خوب ولید. ته ما بېګانه وولي بچی دی حلال؟ ښه الله الله. په 3 شپې بیا خوب ولید. راغی بچي ته کېناست. چې بچي ته کېناسته، ښځې ته وایي ښځې زه ځم داسې ځنګل ته وځم یو قرباني کوم، بچې حلالولم قرباني دې کوم. بچي ته وایي بچې ته چې ځو لکه قرباني وکړو. ښځه لاړ شه چاړې ځان سره واغېسته. د بیبي دا خیال و چې ته ګډ مډ به حلالوي، پړې ځان سره واغېسته. بچي ته وایي راځه بچې چې ځو. د غر نه هغې غاړه د قوم نه یې لرې کوي چې دلته څوک فریاد ونه لري، څوک راپسې را نه شي، چغې ونه وایي، د الله حکم کې ناراستي را نه شي. مینا ته ورسو. دلته کې شیطان راغی بی بی هاجرې له. تا ته پته لګي بی بي خاوند دې څه شو او زوی دې څه شو؟ ویې لاړل قرباني کوي. ای د خدای ساده ښځې قرباني کوي که ستا زوی لالی بویه ته چاړې بوت یوړو ورسره هغه پړی م یوړو زوی دې لا لالی. وی پلار بچه ته زوی حلال کی؟ بے وقوفه شیطان اوس د انسان په شکل کې راغلی. پلار بچه ته زوی حلال کی؟ وی ستا خاوند خو چې ما ته الله ویلي دي، وی چې الله ورته ویلي دي یو زر دله دې حلال کی. الله حکم د الله بچی دی، هغه هم د الله دی، بچی هم د الله. چې وی ډېره ښه مایوسه شو. راغ ابراهیم علیه السلام د انسان په شکل. بابا یو خبره درته کوم. اسماعیل علیه السلام اوس ولاړ دی، دې خوا راشه ځان لیکه. وی ته څه کې دا بچی حلالې؟ وی یو. وی د دې نه وبال د ګناه نه خبره چې بچی څوک حلالې؟ خو شیطان ورته وی ما ته الله ویلي دي ګوره مه کوه. قابیل چې دی نو هغه خپل ورور مړ کړ، تا ته پته ده نو څومره د خدای قهر او غضب پرې راغی. نو ته خپل بچی حلالې د خدای په قهر به اخته چې الله به در باندې قهر نازل کړي. ابراهیم علیه السلام ورته وی قابیل کرور مړ کړی نو د خپل خواهش دپاره او د ښځې دپاره یې مړ کړی و، ځکه زوی حلالوم د الله د رضا دپاره یې حلالوم. لرې شه خبیثه. ګوره سوچ پې وکړې، ما پې سوچ کړی دی. راغ اسماعیل علیه السلام بچی څه دی خیال دی؟ پلار دې کوم خوا راوستی؟ قرباني کوي تا حلالوي. پلار بچه ته زوی حلال کړي؟ وایي ستا پلار خو چې ما ته خدای ویلي دي، وایي چې خدای ورته ویلي دي نو زما غاړه دغه ذلیل شو. کاڼي راواغېستل او په هغه شیطان یې غزارونه وکړل چې خدای دې بېخو باسه ځه. اوس هغه ادم د الله خوښه شوه. نن چې حاجیان مینا ته لاړ شي بل ورځ به ځي حاجیان، نو د هغه ځای باندې 3 غټ غټ څلي ولاړ دي. نو چې څومره په لکونو حاجیان دي نو کاڼي د مزدلفې نه راوړي، هغه شیطان په 3 ورځې ونیو. میدان ته یې راوست. بچې یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ما 3 شپې خوب ولید بچې، الله ما ته حکم کوي چې دا بچې دی حلال. څه دی خیال دی؟ زمونږ طالبان په موږ سوال کوي چې د الله وحی و نو د بچي نه ولې تپوس کوو؟ د بچي نه تپوس ځکه کوي چې معلومات وکړي چې بچې په رضا دی او که په زور به حلالوم. که په رضا دی د هغې جدا طریقه ده او که په زور چې د هغې جدا طریقه وکړم. بل زما بچی زما تابعدار دی چې الله ته وښیمه چې ګورې بچې ما په زور نه دی حلال کړی. بچې ورته څه وایي؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا چې الله راته څه حکم کړی دی فورا کوه، او زما چغې او لاس ټکول او رپول خو څه کوي چې زما کش بام واونرې، زه به ډېر صبر وکړم. تکړه شه بابا. خوشحاله شو، د خوشحالۍ نه سترګو کې اوښکې رالې وچېړل، ځکه ماشوم د 14 کالو بچی دی. فلما
بلغ معه السعي دریو دیار لسکانو ته مفسرین وی ورسید. بچی وته بابا یو وصیت کوم بس دا مې وره باقی د خوښه خپل یو وصیت خو مې دادی چې چاړه خطر چې د الله په حکم کې د نه ګورې نه راستي را نشي. بابا دویم وصیت مې دادی چې ما لالی نو زما مخ به ګورې لاندې کې اسې نه ګورې که زما سترګې او ستا سترګې یو بل ته مخامخ شو نو ما ته پته ده چې بیا ته ما نشی لالولی د الله حکم کې به تاخیر راشي. او دریم دا دی چې د ما لاس او خپې کلک وتړه ولې دې وخت کې خو به د لاس نه راپومه خو اسې نه زه بې اختیاره شم او لاس او خپې مې ورپول نو اسې نه چاړه کار ونه کړي ستا لاس خطا نه شي نو د الله حکم کې ناراستي را نه شي. بابا څلورم وصیت مې دا چې دا کمیس رانه مخکې وباسه مخکې وباسه اسې نه چې وروسته وباسې وبشلېږي نو مور به مې وایي چې په زوره یې لال کړی ګوره جامې یې شلېدلې دي نو مخکې وباسه او زما دا کمیس زما په وینو کې ولړه نو زما دا کمیس به زما مور ته یوسې او هغې ته به ووایي چې اسماعیل در باندې سلام وي او هغه د الله حکم ته په خپله خوښه پروت دی او دا د هغه کمیس دی دا د هغه نښه ده چې په روغ رمټه ایستی دی او که ته چرته هم اسماعیل پسې خفه کېږې نو دا وینه یې لږه پودې ته نیسه بویمه په دې به دې خپله تسلي کېږي. ډېره ښه ده کلک یې وتړه وجود یې ورته ښکاره کړه الاوړه یې سملو چاړې را واخېسته زور ورکوي چاړه کار نه کوي وی بابا سترګې ځان له وتړه زما په دې وجود چې ستا نظر لګي ستا لاس نه کوي لاس تېره پي بچې داسې به وکړم سترګې وتړل او چاړه ښه تېره کا بیا زور ورکوي کار نه کوي بابا چاړه تېره کا که نه بابا ته جوړ سترګې دې پټې دي الاوړې را کاږې څه نه بچې سمه را کاږم خو کار نه کوي چاړه یې اوچته کړه د زور باندې ځمکې له راوبروله چاړه ورته الله ګویا کړه علما لیکي ای خلیل ستا ومنم او که د رب جلیل ومنم ته یې پرې کول کوه رب جلیل وایي چې ګورئ پام کوه چې لا تختو قطع نه کړي پرې نه کړي ستا ومنم که د هغه ومنم او چې زور ورکوي هغه دی نه جبریل علیه السلام را روان دی وي الله اکبر الله اکبر الله ډېر لوی دی الله د زور او د طاقت مقابله څوک نشي ورکولی. اسماعیل علیه السلام په جوش کې راغی او دا بره نه خو آواز وشو لا اله الا الله والله اکبر الله له شریک نشته واقعي چې الله ډېر لوی دی. ابراهیم علیه السلام پوه شو چې زمونږ قرباني الله قبوله کړه الله اکبر ولله الحمد الله ډېر لوی دی والله له ثنا ده. ګډ د جنت نه راورسو هغه ګډ چې حابیل قرباني کړی و الله په جنت کې یو لوی ګډ یې جوړ کړی هغه یې ورته سمله والله یفدیناه بذبح عظیم هغه ګډ یې لاله ذبح یې ابراهیم علیه السلام له دومره اجر پې رب العالمین ورکړه لکه سړی چې خپل بچي د الله په نوم قربان هغه خپل وس وکړه ګډه لال شو بچي هم خدای بچ کړ قرباني مو شوه هغه قرباني تر قیامته پورې رب العالمین په غنیانو په مالدارانو لازمه کړې غوښې د مکې فقراو خوړې ښکرانې د نبي علیه السلام د زمانې پورې د عبدالله ابن زبیر د زمانې پورې په بیت الله کې ویزان هغه موږ چې اوس کومه قرباني کوو د هغه قرباني ده باقي واقعیت به راته انشاءالله آینده جمعه کې ووایو خو د قربانۍ متعلق یو څو خبرې وو. قرباني په غني مالدار سړي واجبه ده هغه انسان چې هغه د 19 تولو سرو زرو مالکي یا د 250 تولو سپینو زرو چاندې مالکي او یا د 250 تولو چاندې قیمتي تقریبا د زمانه کې 6,000 روپو ته رسیږي دا نقدیت یو سره او که یو سړي سره د 19 تولو سرو زرو نه سره زر کم دي نو قرباني پې واجبه نه ده مګر که ورسره بل نصاب شته نقد پیسې ورسره شته 1,000 2,000 3,000 روپۍ نو بیا که یو توله سره زري نو ګورې بیا هم پې قرباني کېږي بیا به هغه سره در قیمت کوي نو چې قیمت یې کې خو 10,000 روپو ته رسېږي یا که د یو سړي 2 کوره دي یو کور کې دي اوسېږي او بل کور د ده د حاجت نه زیاتي دی او د هغې قیمت 6,000 روپو ته رسېږي په هغه هم قرباني واجبه ده یا د یو سړي دومره ځمکه وي چې د ده او د ده د بچو پکې ښه برابر ګزاره کېږي ادنا ګزاره چې څه ته وایي خواهشات که نه خو د ده پې پسپوره ډوډۍ هم ګزاره کېږي دومره یې ځمکه د دې به هم قرباني کوي
قربانی په کم څاروي کېږي؟ ولې که چا کره د ضرورت د سامان نه زیات دومره سامان و چې هغې قیمت هم 6,000 ته رسېږي، په هغه هم قرباني واجبه ده. چا کره چې ټیوي دی، د ټیوي قیمت نن سبا به څونې د دې مردار، دا به 6,000 نه خو به زیات وي که نه، دې نه به زیات وي نه. نو چې دا بلا چا کوي نو دا د ضرورت نه زیات شي، د قرباني پې بلکل واجبه ده. چې ما کره خو ما سره خو نقد څه نشته، چې نقد نشته دغه مصیبت خرڅ که که قرباني پې وکړه. چا سره ټوپک دی، یو ټوپک د ضرورت دی، یو بس د یو ټوپک نه زیات د بل ټوپک قیمت ولګوه، که هغه قیمت 6,000 ته ورسېد دا قرباني در باندې واجب ده. خرڅ یې کړه، یو د ضرورت دی. چا کره څاروي دی، لنګه د ضرورت ته خیر دی، د زمیندار قلبه د ضرورت ته خیر دی، خو چې زمینداري پې کوي. سنډی د ضرورت ته خیر دی، خو که دې نه زیات څاروي ورسره د ضرورت نه زیات او قیمت یې 6,000 ته ورسېد قرباني پې واجب ده. باید زنانو جامې دي، ګورئ کافي قیمتي جامې، یو جوړه 2 جوړې د ضرورت دي. دا زیاتي جامې قیمت کا که قیمت یې دغه 250 تولو سپینو زرو او 6,000 روپو ته مثلا برابر شو نو قرباني پې واجب ده. په کم څاروي به کوي؟ په ګډ چیلي، ګډه چیلی، غوا میخه، اوښ په دې قرباني کېږي. غوا میخه را 2 کالو چې وي قرباني پې کېږي. که د 2 کالو نه عمر کم پې قرباني نه کېږي، او چې 2 کالو ته ورسېږي که غاښ یې کړي کې غاښ نه کړي قرباني پې کېږي. غاښ ته یې مه ګورئ غاښ یې کړي دي که نه، نه عمر ته یې ګوره. چې عمر 2 کاله ته ورسېږي د سخی یا د کټۍ یا د سخي یا د کټي نو بس قرباني پې کېږي. او اوښ 5 کالو ته ورسې قرباني پې کېږي. او ګډ او چیلی چې د کال یې قرباني پې کېږي، چې د کال نه کم بیا پې نه کېږي. علما لیکي چې لمور ګډ، حدیث کې دغسې دی، لمور ګډ، لم والا ګډ چې هغه د 6 میاشت وي، خو یاره سروبي چې په کال د کال په سترګو ورته ګورې د کال په نظر راځي، د لمور ګډ بیا به د 6 میاشتو په هغې کېږي. او چې لمور ګډ نه یا ټپي نو بیا په ګډه چیلی کې 1 کال عمر شرط دی. کې به کله قرباني وخت یې څه دی؟ وخت یې د اختر د ورځې نه شروع کېږي تر د اختر د 3مې ورځې د نور پرېوتو پورې. خو چې کوم ځای کې د اختر مونځ کېږي لکه خاریه کې د اختر د مانځه نه مخکې قرباني بلکل نه رسوي. یو صحابي کړې وه، نبي علیه السلام مبارک ورته وایي دوباره وکړه، وایي ستا هغه قرباني خو هسې غوښې دی وکړې نو د اختر د مانځه نه پس به قرباني کې. او چې کوم دی د اختر مونځ نه کېږي لکه بانډو میرو کې نو هلته د اختر د مانځه نه مخکې هم قرباني کولی شي. 3 ورځو کې په لومبۍ ورځې وکړه، دا بهتر ده. کني په 2مه وکړه، کني په 3مه وکړه. 3مه ورځ نر پرېوتو نه پس بیا ختم. د شپې هم قرباني کولی شي خو مکروهه ده، ځکه سړي ته پته نه لګي اکثر رګ مګ نه خطا شي. د شپې کولی شي مکروهه ده، نو د ورځې کوه قرباني. او چې بیا کله په کم څاروي، هغه څاروي چې هغه ګورې روغ سالم څاروي وي، سرب څاروي وي، د هغې ثواب ډېر زیات دی. ګډ او چیلي کې 1 کس به قرباني پې کوي، 2 او 3 پکې نشي شریکېدی. او په غوا کې او په میخه کې 7 کسان شریکېدی شي، 7 کسان. نیت به خالص د الله د رضا کوي چې الله خوشحاله کم، الله راضي شي. نو په دې 7 کسو کې که 1 کس، قرآن حکیم کې الله فرمایي ابراهیم علیه السلام ته قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. بس تا د خوب چې کوم مقصدو چې هغه د الله تعالی تابعداري و هغه دې پوره کړه. او کوم سړی چې په سچه په رښتونې د رب العالمین عبادت کوي هغې له موږ دغه بدل ورکو چې قرباني دې الله منظوره کړه او بچی دې الله بچ کړو. حضرت اسماعیل علیه السلام واپس راغی د خپلې مور سره. ابراهیم علیه السلام لاړ شام ته د خپلې بیبي حضرت سارې رضی الله تعالی عنها سره. او ما درته ویلي چې کله کله به ابراهیم علیه السلام راته او د دې بیبي او د خپل معشوم بچی اسماعیل علیه السلام حالات نه به ځان خبرو، دلته به دیره و، سموده به هلته و، سموده به دلته و. دا الله پکې ډېر لوی راز او ډېر لوی حکمت و. غټ حکمت پکې د الله ده چې هغه شام کې یو کور جوړاو
هغې ته بیت المقدس وی او دلته به هم په یو کور جوړو چې هغې ته بیت الله وی. دې کې د الله دا غټ حکمت و. یو ځل ما درته ویلي چې اسماعیل علیه السلام دلته و نو یو جرهم قبیله راله او هغه د جرهم قبیله د اسماعیل علیه السلام سره دلته دیره شوه. اسماعیل علیه السلام په دغه قوم کې بیا ښځه وکړه، بیبي یې پکې وکړله او هغه مور حضرت هاجره رضی الله عنها بیا هلته وفات شوه د 4.5 کالو په عمر کې. کم وخت چې مور وفات کېده عمر یې د 4.5 کالو بیبي هاجره او د اسماعیل علیه السلام عمر دغه وخت کې 20 کالو تقریبا. هغه بیبي هاجره د اسماعیل علیه السلام دا بیبي د بیت الله په خوا کې چې کم تنن سبا حتویم وی د بیت الله شریف د ناوې لاندې د میزاب رحمت لاندې هلته کې دفن ده. خو چې دا مور وفات کېده نو د اسماعیل علیه السلام واده شوی و. پلار یې راغی ابراهیم علیه السلام ما خو تاسو ته وي چې کله کله به راتله د خپل بچي حالت به یې اخیسته، دلته به هم دی راو. داسې وخت کې دی راغی اتفاقا چې اسماعیل علیه السلام نو بهر ہوتے ہو چې کور ته راغی دروازې وډه بوله یو زنانه ورته آواز ورکړه څوک یې؟ وی د اسماعیل میلمه یم څه شو؟ وی خو تللی دی بهر چکر لګی ښکار کوي. وی ښه ته څوک یې؟ وی د هغه میلمه یم. ابراهیم علیہ السلام دی تپوس کئی تدی کور کے سو کے وی زما خاوند اسماعیل علیہ السلام دی پر قوم کے ما سره واده شوی دی او دی خځې دی ابراهیم علیہ السلام باندې ډېره لویه بې پروایي وکړه. لکه چې میلمه د چا راشي نو که سړی په کور کې نه د کور خاوندان هر څوک چې د چای دې زمانه کې یا د ډوډۍ یا د خوراک یا د شپې ست یا د میلمه چې کوم خدمت یې هغه خو د ګاونډیانو په لاس هم کېږي. هېڅ پروا ونه ساتله. ابراهیم علیه السلام ځان هم ورته ونښه او صرف دا تپوس یې ترې وکړو چې حالت هم څنګه دی؟ وی ډېر خراب دی، ډېر بد حال هم دی، د خوراک څښاک درک نه لګي، نو ډېر په بد ورځ یو. حالانکه ښه نعمتونه وو خو دې ډېره غټه ناشکري وکړه. ابراهیم علیه السلام ورته دا یو ټکي وویل نورې خبرې پرېږده خو چې خاوند دې راشي نو ورته ووایه چې د دروازې لا چوکاټ دې بدل کړه، نورې خبرې پرېږده. څه موده یې تېره کړه ځکه دغه دی خو بیت الله و. هغه ته پته وه ابراهیم علیه السلام ته چې دلته کې د الله یو کور دی د هغې بنیادونه دي چې کله ته دعا کړې و که نه ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. الله ما د خپل بچي د هغه عزتمن کور خوا کې پرېښودل. علما لیکي چې ابراهیم علیه السلام ته الله ښولی وه چې دلته یو کور دی، اگر چې اوس وران شوی دی آبادي نشته یو کور شته. نو دیره اوسه موده هلته کې او اسماعیل علیه السلام رانغی واپس لاړ شام ته. څه موده پس بیا راغی ابراهیم علیه السلام د خپل بچي د ملاقات لپاره چې راغی. خو چې ابراهیم علیه السلام لاړ نو اسماعیل علیه السلام راغی. ښځې نه یې تپوس وکړه ښځې څوک میلمه خو نو راغلی پرې اشعارو باندې پیش شو. الله خبر که د قدیم وروستو پیغمبر جوړېدو والا دی. یو بوډا بابا راغلی سپین ګیري څنګه شکل یې و؟ یاره دا نمونه شکل یې و. ښځې تاسو د ډوډۍ موډۍ ست د شپې یاره بس ما خو څه تپوس ته ونه کړم. دغه میدان کې څه موده څو شپې دیره و بیا لاړ.
تا ورته څه ووې؟ وی بس ما نه تپوس وکړو حالات هم څنګه دي؟ نو ما ورته چې حال هم ټیک نه دی. څه سوال جواب خو یې درته نه دی پرېښی؟ وی دا سوال جواب یې راته پرېښی دی چې د دروازې د چوکاټ ته بدل کړه. وی ښځې څه غلطي دې کړې ده؟ دا خو زما پلار و حضرت ابراهیم علیه السلام، هغه جلیل القدر پیغمبر، چا چې د نمرود سره مقابله وکړه، چا باندې چې الله اور ګل ګلزار کړ، چا چې وطن او ارض د الله دپاره پرېښودل، چا ته چې الله زما قرباني پرېښې وه او بیا زه الله بچ کړم. دا دې څه غلطي کړې ده؟ میلمستیا خو دې کم از کم ورکړې وه، دلته دې راکړې به دې، عزت به دې وله کړی و، او ډېره غټه ناشکري دې کړې ده. څه شی ستا کم دی؟ ډوډۍ دې کمه ده، خوراک دې کم دی، جامه دې کمه ده، کوټه دې نشته. دا دې څه ویلي دي؟ زما پلار در باندې پوه شو، ما ته چې دا کم حکم کړی چې چوکاټ بدل کړه، د هغې دا مطلب دی چې دا ښځه پرېږده. بس زما د پلار حکم دی، زما پلار پیغمبر دی، زه د نن نه ما ته پرېښودی، تا ځان سره نوره نه ساتم. علما دلته معلوموي یو څو خبرې، یو څو مسلې دې نه معلوموي. یو خدا چې ناشکري به قطعا د الله په نعمت نه کوي. بعضې خلک یې ښه روزګار به یې برابري او ښه ګټه به کوي. که ته دې تپوس وکړې چې لکه کاروبار دې څنګه دی؟ یاره ډېر ښه شی نه، ښه نه دی جي. ته پوهېږې نه څوک دې څه غواړي یا څوک دې غلا کوي؟ جي ښه نه دی. نو چې دا څوک هم دا ټکي وایي چې ښه نه دی، ښه نه دی، نو د ده اخر ورځ خرابوي بیا. او چې څوک وایي چې الحمدلله، ګوره د الله حمد شکر دی، د الله فضل دی، خدای ډوډۍ راکوي، هر چاله په دې خپل روزګار کې الله ډوډۍ ورکوي. نو رب العالمین د ده د شکرې قدر کوي، الله ورته د رزق نور هم زیاتوي. چرته به هم دا نه وی، دکان کې، زمینداری کې، تجارت کې، نوکری کې، هر روزګار کې دی، څوک درنه تپوس وکړي حال دې څنګه دی؟ وایي شکر دی الحمدلله. ولې حال کې څه چل دی؟ هر سړی دې شکر دی، خدای بړستن تولی ورکړی دی پکې سملي، که مالدار دی او که غریب دی. دغه نوړی ډوډۍ مالدار هم خوري او غریب هم خوري، هغه به چرګ پولو سره خوري او ته به ساک پیتي سره خوري که نه. او دغه جامه هغه هم اغوندي، ته هم اغوندې، به لږ ښه جامه اغوندي، لکه د ژمي ګرمه به وي او ته به لږ عامه جامه اغوندې. نو الله تعالی د چا انتظام نه دی کړی؟ د هر چا رب العالمین ګزاره حال انتظام کړی دی. دا به قطعا نه وی حال خراب دی او درک نه لګي. بلکې حدیث پاک کې راځي که یو سړی د مریض تپوس ته لاړ شي او تپوس دې وکړي چې څنګه، ادې به ورته وایي چې الحمدلله ښه یم. ادې دا نه وایي چې نه یاره ډېر مې حالت خراب دی او ډېر خراب یم او بس ډېر دغه، نه نه، الحمدلله. تکلیف خو شته دی، خو د الحمدلله اوس هم د الله فضل دی. په دې فرشتې آمین وایي. شرطه به هم دا نه وایي چې حال خراب دی او درک نه لګي. ناشکري وکړه، ناشکري. د میلمه قدر یې ونه کوه، هغه میلمه چې هغه ابراهیم علیه السلام غوندې میلمه و، د هغه قدر یې ونه کوه. بله مسله هم دې ده چې د میلمه به قدر کې، عزت به کې، خیال به ساتې. او بله مسله هم دې دا معلومیږي چې پلار مور سړي ته ووایي چې دا ښځه دې پرېږده، علما وایي چې دې دې سوچ وکړي چې پلار یې په حقه دی او که ښځه په حقه ده. نو که ښځه په حقه نه او پلار او مور په حقه نو د پلار د مور خبره او بیا منې. او که نه پلار یې لږ دماغ تیزي یا د مور یې مازغه تیزي او دا هغې په ناجیزه وي او دا ښځه په جیز وي، نو بیا د ښځه نه پرېږدي، نه مور او پلار دپاره. یو حدیث پاک کې هم دا راځي، وایي که مور او پلار ته حکم هم وکړي چې دا ښځه له طلاق ورکړو، د مور او پلار خبره به منې بلکل. لیکن محدثین د حدیث شرحه کې بیا لیکي چې دا چونکې هغه مور او پلار مراد دي چې هغې په حقه او نقصان د ښځې وي، او د دې مور او پلار او د دې ښځې منځ کې ګزاره نه کېږي. او که دا ښځه ساتي نو دا بچی د مور او پلار نه عاق کېږي، نافرمان کېږي د دې ښځې د وجې نه. دا ښځه ټیک نه ده، نو بیا د مور او پلار خبره منه. او که ښځه ټیکي، هسې مور غوسې اخېستي، پلار غوسې اخېستي، نو بیا وله جوړ او که د ښځې او مور او پلار نه. بهر کیف وي، بس هغه چوکاټ دی او ما ته حکم دی د پلار په مخه دی ښه، بله ښځه وکړه. څه موده پس بیا ابراهیم علیه السلام راغی، اتفاقا چې بیا راغی بیا ابراهیم اسماعیل علیه السلام بیا په کور کې نو تپوس یې وکړه د ښځې نه، ته څوک یې؟ وایي زه د دې کور مالک یم، دا کور خو د اسماعیل دی که نه؟ وایي د ما خاوند دی. څنګه هم حال تېرېږي؟ وایي الحمدلله ډېر مزېدار. خوراک څه خورئ؟ وایي غوښې خورو، د ښکار غوښې خورو، اوس مې هم خاوند تللی دی، ښه جامه، ښه ډوډۍ، او بیا د الله عبادت هم ورسره کوو.
وینه حال کې څه فرق هم نشته. وی نه نه مونږ ډېر خوشحاله یو، زما ډېر ښه خاوند دی، ډېر ښه د الله تابعدار دی، منځونه کوي، خلکو ته د نیکۍ خبرې کوي، مونږ هم کور کې خپل منځونه کوو، خپله ډوډۍ او الحمدلله حالت ډېر مزېدار دی. ته څوک یې؟ وی د میلمه یم، د بهر نه راغلی ښه مضبوطه میلمستیا وله ورکړه. بابا هر څو ورځې چې ته دلته یې زمونږ میلمه به، موږ به ستا احترام کوو، ستا قدر به کوو، ستا عزت به کوو. ډېر لوی عزت یې د ابراهیم علیه السلام وکړو. اصل کې ابراهیم علیه السلام په خپل هم ډېر مهمان نواز وګورئ، بې میلمه به د ډوډۍ نه خوړه قطعا. واقعاتو کې راځي چې بار به ولاړو چې په لاره به څوک ده یا لکه دی خوا راشي کوم ځای په لاره مسافر ده ډوډۍ دې خوړلی نه راځه هله شم کینسل به کېن. یو بوډا بابا یو ځل په لاره باندې روان و، ابراهیم علیه السلام نه بټه ونیو، بابا ډوډۍ دې خوړلې ده؟ نه نه مې ده خوړلې. راځه زما میلمه شه. ډېره ښه چې کور ته یې بوته، ډوډۍ وله راوویسته، ډوډۍ وخوړه. ابراهیم علیه السلام هم موړ شو، بوډا بابا میلمه هم موړ شو. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې میلمه ډوډۍ تا م وخوړه او ما م وخوړه، د هغې الله شکریه اوس ادا کا چې کوم الله مونږ له دا رزق راکه، ډوډۍ راله راکړه، هغه الله چې وحده لا شریک له یا و دې شریک وله نشته، د هغه شکریه ادا کا. په کار هم دا ده چې ډوډۍ سړی وخوري که نه الحمدلله دې ووایي، د الله ثنا دی دا کې صفت د الله دې وکړي. بوډا غصه شو، وی کم خدای کم الله چې یو دی مونږ له رزق راکړی دی د هغه شکریه ادا کړم. ابراهیم علیه السلام ورته وی او وی زه خو یو خدای نه منم، دا وحده لا شریک، دا څوک دی؟ زما خو په کور کې ما ځان له یو معبود ساتلی دی، یو خدای، او زه د هغه عبادت کوم، د کاڼي بوټ یې ځان له ساتلی، ما خو ځان له کور کې یو خدای ساتلی دی او شپه ورځ د هغه عبادت کوم، زه خو بل خدای نه پېژنم. یو خدای څه ته وایي؟ شریک نشته الله له، دا نه منم، ما سره یو خدای شته. ابراهیم علیه السلام له غصه ورله چې خدای دې بې خو باسه، ما خو ستا میلمه کړې، ډوډۍ مې در باندې وخوړه، ته الله یو نه منې، ځان لري بوت ساتلی دی، پاسه وایي که زه خبر وی چې ستا دا عقیده را د کفر، ما به در باندې نوړی ډوډۍ م نه وخوړلې. وځه خبیثه په مخه یې وړی وویسته. خو چې څنګه یې وویسته حضرت جبریل علیه السلام الله راولېږي، ابراهیم څه دی وکړل؟ یاره دا یو میلمه بوډا راغلی و، مې ډېر قدر وکړو، ډېر عزت مې وکړو چې مې شکریه د الله ادا کړه. هغه وی الله څه ته وایي؟ زه خو یو خدای نه منم، زما خو ځان له یو خدای په کور کې شته. ومې راټو مې شړه، یاره افسوس چې ما ته مخکې نه پته وي چې د نوړی ډوډۍ مې پرې نه وخوړلې. وی ښه الله خو زه راولېږلم چې ډېر بد دې وکړل، ډېر بد دې وکړل. دا سړی زه پېژنم دا بوډا که نه، 100 کالو نه زیات عمر یې دی او مغه د کفر عبادت کوي او د شرک عبادت کوي. ما خو یو ورځ هم په د ډوډۍ بنده نه کړه. سره د دې کفر او شرک او سره د دې خبرو زه ډوډۍ ورکوم او تا نه نو شړه، دا دې څه وکړل؟ کافر له خو دنیا کې ډوډۍ ورکوم، آخرت کې بیا نه ورکوم. کافر له خو دنیا کې زه ښه روزي ورکوم، ښه رزق ورکوم. دا یاد وساتئ، کافران چې دا نیکۍ کوي که نه، دا ښه عمل چې کوي، نیکي خو ورته نه وایي، دا ښه عمل، خلکو سره خندا خوندي کوي، لارې جوړوي، پل جوړوي، ښه اخلاق، پیسې یو بل له قرض ورکوي. نبی علیہ السلام فرمایي، بلکې قرآن وایي چې الله تعالی د دې د دې ښه عمل اجر دی له په دنیا کې ورکوي، دنیا کې ښه ډوډۍ ورکوي، ښه بنګله ورکوي، ښه عیش و عشرت، آخرت یې بیا تباه و بربادي، هغه غر کي غر. نو الله وایي چې ابراهیم علیه السلام ته ووایه چې سره د دې کفر د ډوډۍ ورکوم، ښه ډوډۍ وله ورکوم دې بوډا له. کافر دی د ما شکریه نه ادا کوي، ما نه مني بیا هم ډوډۍ ورکوم، ما له شریک ګڼي بیا هم ډوډۍ ورکوم. یو ورځ د میلمه که نو داسې د میلمه څوک بېزتي کوي لکه تا چې بېزتي وکړه، نه به ورکړل ډوډۍ که نه، ما ته به دې پرېښود، ما به ډوډۍ ورکړې. میلمه بېزتي دې وکړله، ډوډۍ دې ورکړه، بېزتي دې وله وکړه، دې شړه. بس ابراهیم علیه السلام پوه شو چې واقعي ډوډۍ خو مې پرې وخوړه، که هغه الله نه مني خو ما خو به ته نصیحت به کړی و که نه، یو مننې مننو خبره خلاصه وه، ما پې څه زور و، دا خو واقعي دنیا کې کافر له الله روزي ورکوي، ما پې یو نوړی وخوړه بیا پې د هغې اثباتنه وکړو، په مخه مې که زر ورپسې پاسېد، په لاره کې روان و، را پیدا یې که بابا لږ ودرېږه، معافي غواړم، ښه ما ستا بېعزتي وکړه، معافي غواړم، بیا به داسې نه کوم. سره د دې عمل چې دا ته کم کې او دا ستا کم عقیده را بیا هم دله رب العالمین روزي در کوي. نو چې الله روزي در کوي
او زما د کوره م الله روزي درکړه زما څه کار چې تا باندې هغه روزي بندو سړی ورته ته یې څوک ته خو ډېر ښه سړی ته یې څوک ابراهیم علیه السلام ورته خپل ځان زه ابراهیم یم د الله پیغمبر یم او ستا تا چې خدای یاد کړه دا څوک دی بابا ورته وایي دا هغه وحده لا شریک هغه الله دی چې یو دی او زما عقیده ده چې شریک نه لري او ستا چې خپل حق کوم عقیده یې نو وایي نه به زه پوه شوم شابه دغه کلمه دې ما ته ښایه هغه بوډا د ابراهیم علیه السلام د هغه ښو اخلاقو د برکت رب العالمین مسلمان مهمان نواز ابراهیم علیه السلام قحط راغلی او په علاقه کې ډېر زبردست د ابراهیم علیه السلام امتیان هم ډېر خلک مسلمانان خلکو به م ورته وایي چې دعا کوه چې الله دا قحط ختم کړي د خو میلمانه ډېرو تفسیر خازن دا واقع لیکلې ده چې یو ځل د یو دوستو چې د بل کلي کې هغه یو خادم ولېږه بوجۍ وله ورکړه چې دا یو څه زما هغه دوست ده دې کې دې وړه راوړه ځکه چې زما میلمانه ډېر دی او د ډوډۍ درک نه لګي قرض وړه ترې راوړه خادم لاړه هغه د ابراهیم علیه السلام هغه دوست ده څه کې ابراهیم علیه السلام دا بوجۍ راکړې ده او تاله راغلی ما دې کې وړه راله راکړه چې ابراهیم علیه السلام له یو څه هغه غصه شو چې ګوره ابراهیم علیه السلام ته مونږ وایو چې د الله نه سوال وکړه چې رب العالمین قحط ختم کړي بارانونه وشي غلبه ډېره شي نو هغه هم د الله نه سوال نه کوي نو دلته هم نشته وړه کم دي بوجۍ ته یې اخیستې او د ډېرې غصې نه هغه د شګو ډکه کړې ده د شګو وی دا یو څه ابراهیم علیه السلام له وایي چې دغه شی راله راکړه ابه پوه شي چې وطن خو ټول شګې شګې دی وړه خو هلته هم نشته ممکن نه که د الله دربار کې پیغمبر دې سوال وکړي چې خدای پاک قحط ختم کړي او فرخسالي راولي سړی راغی او هغه بوجۍ چې ده نو هغه د ابراهیم علیه السلام کور کې وغورځوله او راغی ابراهیم علیه السلام ته وی راودړل اوړه وی نه وی ولې وی هلته هم صیب قاتو تش رالم خو هغه دوست صیب ډېر غوسه شو او د غوسې نه هغه بوجۍ ماله د شګو نه ډکه کړه د شګو نه وی چې دا ولې یو څه مونږ دې خپل پیغمبر ته وایو منت ورته کوو چې الله ته سوال وکړه زاري وکړه چې الله باران وکړي نو دې نه کوي دغه شګې دي بل څه شی نشته ابراهیم علیه السلام راغی کور ته چې کور ته راغی اتفاقا میلمانه هم ورسره دي خدای دې میلمنو ته به زه څه کوم خلق خو بلدو کور ته ورغی د ډوډو ټپار خېږي اوړه پخېږي ښځې ته وایي ښځې دا اوړه کم دی دا ډوډۍ د کمې دي وی دا ستا هغه دوست بوجۍ کې اوړه را لېږلي دي که نه کم یو دوست سار تا هغه سړی وله نو لېږلی وی کم د بوجۍ وی دغه څه اوړه مې دې پاخه کړل او څه دا دې پراته چې بوجۍ وکړه دا اوړه ډکه الله اکبر الله ذاته ګوره د میلمه دا میلمستیا خو دا رزق خو یره واقعي دا روزي رسان څوک دی نه الله شګې وله خدای ګوره په اوړو بدلې کړي وی دا ستا هغه دوست وی نه ښځې دا زما هغې دوست نه دی را لېږلی هغې خلیل عربی کې خلیل دوست ته وایي دا زما هغه بل خلیل ذات را لېږلی دی هغه خو شګې را لېږلی دا ما له خدای هغه شګې په اوړو بدلې کړي دي میلمه باندې چې ډوډۍ وخورې دا رزق وله تا ورنه که دا وله الله ورکه دا رزق یې تا سره لیکلی او ستا را دې درستخانه ستا د شکور دا ډوډۍ هغه چې وخوړه دا الله لیکلی وه ستا دا سمسۍ ښوروا او دا نوړی غوښه دا رب العالمین لیکلی وه چې دا به هم دا میلمه خوري ابراهیم علیه السلام خو مهمان نوازه نو ډېر زیات خوشحاله شو چې ووایي ګور مې هم ډېره مهمان نوازه ده او زمې ډېر قدر وکړو زمې ډېر عزت وکړو بلکې راځي په احادیثو کې بابا ته لږ خفه کېږه مه زه دا سر دی ته دې لږ غوندې ووینځم او بیا ورله ګرمې کړو د ابراهیم علیه السلام بیا ویښته ووینځل پوهېږئ نه چې دا مسخر دی دا خو څوک مشر دی بابا به نو میلمه دی نو خوشبویي مې پورې کړله بابا دا څادر دې راکړه چې دا درله پاک کړم ووینځم خوشحاله شو وی بس داسې کار دی چې خاوند دې راشي نو ورته وایه چې دا چوکاټ دې برقرار وساته دا مه بدلوه ښه دی لاړو چې دی کې ابراهیم اسماعیل علیه السلام راغی ښځې څه اپوی شو بوی پې ولګېد خوشبویي څوک مېلمه خو نو راغلی یو بابا راغلی و ډېر ښه سړی و څنګه نمونه سړی وی دا نمونه سړی و تا ته څه ووې تا ورته څه ووې بس وي ما نه د تپوس د حالات وکړو ما ورته ووایي چې حال الحمدلله ډېر ښه دی ډېر خوشحاله یو غوښې خورو او ښه شکر دی هر څه شته او بیا مې وله سر ووینځه او جامې مې ورله خشته ووینځلې خوشبویي مې ورته پورې کړه چې څو ورځې دلته میلمه و مې ډېر عزت او قدر وکړه
تا ته سوې بیا وی چې تنو ماته بیا وی چې خاوند ته دی و چې دا چوکاټ برقرار وساتي دا چوکاټ م بدلوه وی خخل دا ما پلار ابراهیم علیه السلام خلکو پیجند چې دا څوک ته څوک نه دی دا ما پلار او ته ډېر عزت وکړ ډېر قدر تا ولا وکړ نن ډېر عزت خوشاله دی او دا چوکاټ ته ستا متعلق راته وی چې دا چوکاټ دی برقرار ساته بدلوه ما مطلب دا چې دا خزر سره وساته دا غي خزنه الله ابراهیم علیه اسماعیل علیه السلام له بلا بچی ورکړل سموده پس بیا ابراهیم علیه السلام راغی دا زوی اسماعیل علیه السلام ولار دی چې پلار یې ولید ور منډه کړې په تندي یو بل خپل کړ ورته غاړه ورته ځان ته رانږدې کړ بابا 2 ځله ته راغلی و زه نه وم دې وخت کې د اسماعیل علیه السلام عمر 13 کاله دی بچې زه خو الله یو بلې خبرې رالېږلې وایه بابا دلته د الله یو کور دی هغه جوړول غواړي ته امداد کې را سره بابا د خدای کور به څنګه امداد نه کوي بس ته به تیږې راوړې د دې غرونو نه زه به آبادي کومه چې د الله دا کور جوړ کړو قرآن حکیم کې الله فرمایي واذ بوأنا لابراهیم مکان البیت ځای ورته مونږ وښو برابر کور ته دا ځای دی دا هغه ځای دی چې د نوح علیه السلام په سیلاب کې روان شوی دی دلته جوړ کا نو بیت الله سی به جوړ کو هغه حجر اسود په جبل ابي قبیس کې الله امانت خو له راوغورځو راویړه ورته پکې کېښودو چې کله بیت الله تیار شو نو دعا کوي اوس اسماعیل علیه السلام به خټه راوړله او کاڼي به یې راوړل ابراهیم علیه السلام په خپله ګلکاري کول هغه یې لګول بیت الله مبارک جوړ شو اوس دعا کوي نو څه وایي وإذ يرفع ابراهیم القواعد من البيت واسماعیل دا کار یې کو نو دا دعا یې کوله خو علما وایي چې دا کله فارغ شو دعا کړې ده ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا الله د عبادت زمون قبول کی خدای توریدون کی ذات او زمون په حال خبردار ابراهیم علیه السلام لومبه دا سوال وکړ عبادت نه پس اسماعیل علیه السلام په امین وای د دواړو هغه دعا او د اسماعیل هم امین ته الله دعا وای یا الله د عبادت قبول کی لا ول خدا دعا کوي بیا سوي دا نه وای چې مال دولت راکو پیسې راکا نه ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارن أرنا مناسكنا إنك أنت التواب الرحيم یا الله مونږ د ځان تابعدار جوړ کړه تابعدار پروردګار 4 وخته تابعدار او پروردګار زمونږ په بچو کې داسې یو ډله پیدا کړه چې هغه ستا هر وخت تابعدار وي یا الله مونږ ته د عبادت چلو خایا ډېر زور اور ذات د حکمت ذات اور پسې درېمه دعا څه کوي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الله زما په دې اولاد کې یو پیغمبرم پیدا کړ ځکه سبا نیم اسماعیل علیه السلام نی نو دا قیدره چې سموده پس دا خلک بیا ګمراهان کېږي د پیغمبر خبرې تېرې شي نو بل پیغمبر وله راولېږه داسې پیغمبر چې ستا کتاب ورته ښیي د حکمت خبرې ورته ښیي د ګناه او د کفر نه پاک کی نبی علیہ السلام فرمایي د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام دعا یې چې دا الله قبول هغه دعا قبوله کړه تا دعا یې وکړله بیت الله جوړ شو اوس الله ورته وایي وی دې خلکو ته یو اواز وکړه واذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق واسو دې جبل ابي قبیس ته ورسې ودرېږه آواز وکړه خلکو ته چې خلک حج له راځي الله خلکو ته څنګه آواز وکړو دا خو لږ خلک د بیت الله خوا کې دا جرهم قبیله ناسه دي ته به ووایم که نه وایي نه آواز وکړه ټولې دنیا ته به ستا آواز رسېږي الله دنیا ته وایي دا به زه رسومه چې په دنیا کې څومره مخلوق دی او د میندو په ګېډو کې دي او روحونو کې دي ټولو روحونو ته د آواز رسوم دا په رسول په ما دي خو ته آواز وکړه آواز یې وکړه خلکو ته ای خلک حج له راځئ هغه آواز الله د انسانانو روحونو ته ورسو خلکو روحونو آواز کړی دی لبیک کم روح چې لبیک ویلی دی خو ځي به چا چې نه دی ویلی نه به ځي که چا 2 ځله ویلی دی 3 ځله ویلی 3 ځله به ځي هغه آواز الله ورسو دا د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام په شریکه دا بیت الله جوړ کړ او هلته ولا الله بل زوی ابراهیم علیه السلام له ورکړه اسحاق علیه السلام فرشتې راغلي د لوط علیه السلام قوم تباه کوي
چې رالی دی ابراهیم علیه السلام وله دعوت ډېر خشته څښی لالته چې هغې ویست د فرشتو د انسانانو په شکل کې وې ګوتې نه وروړي. ابراهیم علیه السلام ویرېده ځکه چې دشمن به چا کره راغی نو خوراک پې نه خوړ. وایي ښځې هغه مېلمانه خو ډوډۍ نه خوري، معلومیږي دا چې د څه خطرناک غوندې مېلمانه دي. پس فورا هغې پوه شو وي مه یارېږه ابراهیمه، ان رسول ربک موږ ستا د پروردګار استازي یو. ارسلنا الی قوم د لوط علیه السلام قوم ته لېږلي شوي یو. هلته ورځو هغه هلاکو، قوم وله هلاکو، قوم لوط علیه السلام به بچ کو او قوم وله هلاکو. او دقه ځای کې وبشرناه باسحاق ابراهیم علیه السلام ته وایي چې ستا زوی به پیدا کېږي د دې بیبي سارې نه. ځکه بیبي ساره خفه وه چې د هاجرې زوی و چې د مو نه شو. تاله به الله زوی درکوي. نه بوډۍ وه، هغې دې مخ له څپېړه راښکه لکه ښځې حیرانتیا د وجې نه مخ له لاس راکاږي. وایي زما به زوی پیدا کېږي، زه خو بوډۍ. وایي زوی به دې کېږي او من وراء اسحاق یعقوب، زوی به دې کېږي، نوسۍ به دې کېږي. ځه لکه مطلب دا چې دا نوسۍ کېږي خو زوی به دې په ماشوموالي کې نه مري، بالغ کېږي به، واده به هم کوي، بچي به هم کېږي. همغسې وشو الله وله اسحاق علیه السلام ورکړ. هلته ورته الله حکم وکړه چې ښه یو کور خو تا اسماعیل په مکه مکرمه کې جوړ کړه، بل تا اسحاق دلته په دې شام کې جوړ کړې. نو هلته کې ابراهیم علیه السلام د هغه خپل زوی سره ملګری شو او بیت المقدس یې جوړ کړه. ورته الله حکمت شام کې په بیت المقدس جوړ کړه. هغه بیت المقدس چې د پیغمبرانو ځمکه ده، شام پیغمبرانو ځمکه، او یا پیغمبران د بیت المقدس په خوا کې اوس هم ښخ دي چې نن د یهودو په قبضه کې دي. اسماعیل علیه السلام دلته وفات شو د 146 کالو په عمر کې، او د خپلې مور په خوا کې هماغه حتویم کې، څوک وایي د بیت الله خوا کې دی، بل ځای دی، څوک وایي د حتویم کې دی، هغه هم دفن شو. قوم کې جرهم قبیله وه، اصلي عرب، هغې مسلمانانو ډېره موده پکې صحیح اسلام و، بیا وروستو پکې څه لږ ډېر انقلابات راغلل. بهر کیف دا د الله ذوالجلال یو ډېر لوی عظیم جلیل القدر پیغمبر و ابراهیم علیه السلام، او ډېر لوی قربانی پرې راغلی. د پیغمبر زندگی ګورې د قربانونو ډکوي. پلار پاتې شو، مور پاتې شو د الله دپاره، وطن پاتې شو، زوی لالوم د الله په نوم باندې، ښځه بیابان کې پرېږدمه د الله په نوم باندې، بچې بیابان کې پرېږدم د الله په نوم. سیله وله الله څومره ورکړه. نبی علیہ السلام ته چې کلم الله حکم کوي واتبع ملت ابراهیم حنیفا، ای پیغمبره د ابراهیم علیہ السلام د دین ګورې تابع شه. دا قوم دی د ابراهیم علیہ السلام د دین تابع کا. ابراهیم څوک و؟ الله په قرآن کې صفت کوي حنیفا، سوچه مسلمانو، په حق پابند مسلمان تیر شوی دی، الله صفت کوي. د اسماعیل علیہ السلام الله صفت کوي واذکر فی الکتاب اسماعیل. د اسماعیل علیہ السلام خبرم دی خلکو ته وکړه، انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. رښتونی سړی اسماعیل علیہ السلام د الله رسولو استاد او د رب العالمین پیغمبر و جلیل القدر. نو دا مونږ چې قربانی کوو که نه، دا د دغه ابراهیم علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام طریقه ده، دا قربانی.